So hi everyone, welcome to Sridhar CC. So this class will discuss the November month part 1 current affairs. So the part 1 and part 2 have the purely general current affairs, and part 3 and part 4 we know that one it will carry banking, economical and financial awareness. So the first part in this slide we are getting some information. ఇక కొంత images కనబడుతున్నాయి కదా. So we will explain first about these images. Let's see the first one. There is a one day which is called as a 21st of November. So what is the meaning of 21st of November? So already November month we have so many important dates are there. This 21st of November is a World Television Day, and World Television Day which is on 21st of November. And recently there is a MICA. So we can say MICA, the first artificial intelligence CEO humanoid robot. Recently there is one of the international company has appointed. So basically ఇప్పటి వరకు మనకి హ్యూమన్స్ ని సిఇఓగా చాలా కంపెనీస్ అపాయింట్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యావ్ దర్ ఓన్ సిఇఓస్. బట్ ద ఫస్ట్ టైం దేర్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రోబోట్ ని, ఒక హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ ని చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గా ఒక కంపెనీకి అపాయింట్ చేశారు. ద నేమ్ ఆఫ్ ద సిఇఓ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మికా. That means see, this is one of the artificial intelligence humanoid robot. The name of this robot, the name of this CEO is called as a Mika. Now next one we know that one. ఇప్పుడు వరకు మనకి పాలిటీలో దెన్ వీ కెన్ సే మాట్లాడేటప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ కి సంబంధించి చాలా మంది మెయిల్ పర్సన్స్ చీఫ్ జస్టిస్ అయి ఉన్నారు, అలాగే జడ్జిలుగా కూడా ఉన్నారు. బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దెన్ వన్ ఫీమేల్ పర్సన్ వాస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ ద జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. హర్ నేమ్ ఈస్ ఫాతిమా బీబీ. And she was there 1989 to 1992. She worked as a judge for Supreme Court. What is the news about her? Then recently she passed away. So Justice M. Fatima Devi, and she is basically from Kerala state, and she was 1989 to 1992, and she worked as a Supreme Court judge only, and she passed away recently only, Fatima Bibi. The next one is, see, there is a one book was written by the Pranab Mukherjee. Then her daughter, the Pranab Mukherjee daughter, her name is Sharmista Mukherjee, recently wrote a one book about her father. The name of the book is Pranab the Father. Pranab My Father. The book was recently written by the Sharmista Mukherjee. She is a daughter of Pranab Mukherjee. Alage recently, so one of the state in India has started the Dolphin project. So which state recently started the Dolphin project? Dolphin project ni start chesina state edi, because to conserve the dolphins. So dolphins అనేవి అంతరించిపోతున్నాయి. To protect the dolphin, they started the Dolphin project. Which state has started this one? That is Tamil Nadu state has started the Dolphin project. అలాగే రీసెంట్ గా నాసాకి సంబంధించిన కెప్లర్ టెలిస్కోప్. సో నాసాస్ కెప్లర్ టెలిస్కోప్ రీసెంట్లీ ఐడెంటిఫై ద 7 ప్లానెట్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కెప్లర్ 385. దానికి ఈ 7 ప్లానెట్స్ ని నాసా కొత్తగా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. దీంట్లో కొత్త ఏమో సార్, ఆల్రెడీ మనకి చాలా ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి కదా. అంటే ప్లానెట్స్ ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడే మన ఎర్త్ గురించి కానీ, మెర్క్యూరీ గురించి కానీ, వీనస్ గురించి, మార్స్ గురించి మాట్లాడట్లేదు. దీస్ ఆర్ ద టోటల్ మన సోలార్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ప్యానల్స్ ఇవి. బట్ హీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మిల్కీ వే గెలాక్సీలో మన సోలార్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ప్యానల్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో సేమ్ టు సేమ్ అదే డిజైన్ లో ఉన్న ఇంకొక 7 ప్లానెట్స్ ని నాసా వాళ్ళు రీసెంట్ గా ఐడెంటిఫై చేశారు. ద నేమ్ ద గివెన్ ఫర్ దిస్ టోటల్ గ్రూప్ ఆఫ్ 7 ప్లానెట్స్ ని కలిపి కెప్లర్ 385 అని పేరు పెట్టారు. బేసికల్ గా కెప్లర్ అనేది ఒక టెలిస్కోప్ పేరు. ఇది నాసా వాళ్ళు మిల్కీ వే గెలాక్సీలో ఎలాంటి ప్లానెట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఈ కెప్లర్ అనే టెలిస్కోప్ ని స్పేస్ లోకి పంపించారు. అది ర్యాండమ్ గా చాలా సంవత్సరాల నుంచి చాలా ఇమేజెస్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. చాలా ప్లానెట్స్ యొక్క ఫొటోస్ ని ఎర్త్ కి నాసాకి పంపిస్తూ ఉన్నారు. ఫైనల్ గా వీళ్ళు తీసిన ఒక ఫోటో 7 సిరీస్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్ ఫొటోస్ తీశారు. బట్ ద ప్లానెట్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ ద ఎర్త్. ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ బిగ్గర్ దెన్ ద ఎర్త్. అవి ఎర్త్ కంటే కూడా చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి ప్లానెట్స్ అనేవి. సో వాటి యొక్క ఇమేజెస్ ని పంపించారు. ఇప్పుడు 7 సిరీస్ ఆఫ్ ప్లానెట్ అనమాట. ఒకే రకంగా ఉన్న 7 ప్లానెట్లు, మన సోలార్ సిస్టమ్ లో ఉన్న మన ప్లానెట్ లాగానే ఒక 7 ప్లానెట్స్ నాసా కనిపెట్టడం జరిగింది. The name given for this planet is Kepler 385. Okay, so this is information about this first slide. Let's see, then one by one questions we will discuss. Sare, first question చూద్దాం. According to the Knight Frank Prime Global Cities Index, which city has got a 4th rank? Recently, Knight Frank, it is one of the basically it is one company belongs to UK, London-based organization. This one of Knight Frank. So what is the role of this company? And this is mainly focusing about the real estate market in the world. మార్కెట్ లో, ప్రపంచంలో రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ యొక్క వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, హౌ ద రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. అకార్డింగ్లీ దే విల్ రిలీజ్ ద రిపోర్ట్ ఓన్లీ. రీసెంట్లీ దే రిలీజ్డ్ ద నైట్ ఫ్రాంక్ ప్రైమ్ గ్లోబల్ సిటీస్ ఇండెక్స్. వాళ్ళు నైట్ ఫ్రాంక్ ప్రైమ్ గ్లోబల్ సిటీస్ ఇండెక్స్ ని రిలీజ్ చేశారు. యాజ్ పర్ దిస్ ఇండెక్స్ విచ్ ఇండియన్ సిటీ హ్యాస్ ద 4th ప్లేస్. ఏ ఇండియన్ సిటీ 4th ప్లేస్ లో ఉంది అంటున్నారు. ద పాయింట్ ఇస్ ద 4th ప్లేస్ విచ్ ఇస్ గోస్ టు ముంబై. సో ఈ ర్యాంకింగ్ లో ముంబై 4th ప్లేస్ లో ఉంది.
And after then, the Delhi is a one more city of India, which is get the 10th rank. And other cities we can say Bangalore. So Bangalore is one more city. It is got a 17th rank. This is got the 17th rank. Total they did a survey on the 46 cities of the world. 46 ప్రపంచంలో 46 cities లో ఈ సర్వే చేశారు. Out of 46 cities, then our Indian 3 cities are there, especially Mumbai, Delhi and Bangalore. They got the Mumbai is 4th place, Delhi is a 10th place and Bangalore is a 17th place. Then we can say one more point. In this prime global cities index, which city is in the first place? The first place goes to, that is Manila. Manila is a capital of Philippines country. The second place goes to Dubai and third place goes to Shanghai. Third place is Shanghai, which is belongs to China. In these cities, in these particular cities, the real estate sector was increasing. So ఈ states లో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ ఈ స్టేట్స్ లో రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ వాల్యూ బాగా పెరుగుతుంది. చాలా వాల్యూస్ పెరుగుతున్నాయి, ల్యాండ్ రేట్స్ బాగా ఎక్కువగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి అన్నమాట ఈ 3 cities లో. అలాగే మనకి అక్టోబర్ మంత్ లో ఇదే నైట్ ఫ్రాంక్ వాళ్ళు ఇంకో రిపోర్ట్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. సేమ్ కంపెనీ, సేమ్ రియల్ ఎస్టేట్ యూకే బేస్డ్ కంపెనీ రిలీజింగ్ వన్ మోర్ రిపోర్ట్, దట్ ఈస్ గ్లోబల్ రెసిడెన్షియల్ సిటీస్ ఇండెక్స్. గ్లోబల్ రెసిడెన్షియల్ సిటీస్ ఇండెక్స్. Global Residential Cities Index. Global Residential Cities Index. So in this Global Residential Cities Index, see ఆ రిపోర్ట్ కి ఈ రిపోర్ట్ కి తేడా కొంచెం గమనించండి, లిటిల్ బిట్ చేంజ్ అంతే. సో ఇదేమో ప్రైమ్ గ్లోబల్ సిటీస్ ఇండెక్స్, ఇది ఓన్లీ గ్లోబల్ సిటీస్. ఇదేమో రెసిడెన్షియల్ సిటీస్, అది గ్లోబల్ సిటీస్ ఇండెక్స్, ఇదేమో రెసిడెన్షియల్ సిటీస్ ఇండెక్స్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఓన్లీ. సో ఇన్ ద రెసిడెన్షియల్ సిటీస్ ఇండెక్స్, ఆర్ యూ కెన్ సే గ్లోబల్ రెసిడెన్షియల్ సిటీస్ ఇండెక్స్, దెన్ ముంబై గాట్ ఏ ర్యాంక్ ఆఫ్, ముంబై ఏ ర్యాంక్ లో ఉందో తెలుసా మన ఇండియాలో? ముంబై విచ్ ఈస్ 19th ర్యాంక్. ఇక్కడ ఓన్లీ గ్లోబల్ సిటీస్ ఇండెక్స్ లో ముంబై 4th ప్లేస్ లో, అదే రెసిడెన్షియల్ సిటీస్ ఇండెక్స్ లో ముంబై విచ్ ఇస్ గాట్ ఏ 19th పొజిషన్. అండ్ 22nd ప్లేస్ లో బెంగళూరు సిటీ ఉంది. బెంగళూరు ఈజ్ ఇన్ 22nd ప్లేస్. బెంగళూరు వచ్చి 22nd లో ఉంది. మరి గ్లోబల్ రెసిడెన్షియల్ సిటీస్ ఇండెక్స్ లో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న కంట్రీ ఏది? ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న సిటీ ఏ? సిటీలో రెసిడెన్షియల్ సైట్స్ బాగా పెరుగుతున్నాయి? దట్ ఈజ్ ఇన్ అంకారా. Ankara is a Ankara is a capital of Turkey, and next one is one more city is Istanbul. Ankara, Istanbul, the both places are belongs to, ఈ రెండు కూడా టర్కీలో ఉన్న ప్లేస్లే, బట్ టర్కీ క్యాపిటల్ ఇస్ అంకారా అండ్ దర్ ఈస్ వన్ మోర్ సిటీ ఇన్ ద టర్కీ ఇస్ కాల్డ్ ఇస్తాంబుల్. ఈ రెండు సిటీస్ లో కూడా రెసిడెన్షియల్ ప్రైజెస్ బాగా పెరుగుతున్నాయి, రెసిడెన్షియల్ ల్యాండ్ రేట్స్ బాగా పెరుగుతున్నాయి. అలాగే సిటీస్ లో అయితే ఏ సిటీలో ల్యాండ్ రేట్స్ నార్మల్ గా రెసిడెన్షియల్ ప్లేసులు కాకుండా కమర్షియల్ ప్లేసెస్ వాల్యూస్ బాగా పెరుగుతున్న ప్లేసులు అయితే ముంబై 4th ప్లేస్ లో, ఢిల్లీ 10th ప్లేస్ లో, బెంగళూరు 17th ప్లేస్ లో, మనీలా, దుబాయ్, షాంఘై ఈ మూడు కూడా ఫస్ట్ 3 ప్లేసెస్ లో ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ న్యూస్. దెన్ కమ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ విచ్ స్మార్ట్ సిటీ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డ్రైవ్ ఇన్ చాట్ బోట్, దట్ ఈస్ బీర్బల్. రీసెంట్ గా ఏ సిటీ వాళ్ళు కొత్తగా ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాట్ బాట్ ని లాంచ్ చేశారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాట్ బాట్, దీని పేరు బీర్బల్ అని పేరు పెట్టారు. మొఘల్ ఎంపరర్స్ అక్బర్ కింగ్డమ్ లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద మినిస్టర్ ఈ బీర్బల్, అతని పేరు పెట్టారనమాట. సో ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాట్ బాట్. చాట్ బాట్స్ అంటే యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద ఐడియా. చాట్ బాట్స్ అంటే ఈ మధ్యలో ప్రతి వెబ్సైట్ లో చాట్ బాట్స్ వచ్చేసాయి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వరీ, no need to call the customer care service, there is a chat bot option is available, you can click that one. సో ఆల్మోస్ట్ అక్కడే చాట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. మీకు ఏదైనా క్వరీస్ ఉంటే మీరు టైప్ చేయొచ్చు, యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో. అది చాట్ బాట్. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఇవన్నీ చాలా కంపెనీలు కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని యూజ్ చేసి ఇలాంటి చాట్ బాట్ ఫెసిలిటీ తీసుకొచ్చేసాయి. ఓకే, సరే ఇప్పుడు ఈ సిటీ ఏదైతే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాట్ బాట్ ని, బీర్బల్ అనే చాట్ బాట్ ని లాంచ్ చేసిందో దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ చాట్ బాట్ ఈస్ it will interface, it will merge the all major citizen services. See, it will merge all major citizen services. It will merge all major citizen services. It will merge the all major citizen services. ఇప్పుడు ఆ స్టేట్ లో ఆ చండీగఢ్ అనే ప్లేస్ లో ఆ మున్సిపాలిటీలో ఏవైతే మేజర్ సిటిజన్స్ కి ఇచ్చే సర్వీసెస్ ఉంటాయో, ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ ఆల్సో ఫోకసింగ్ అబౌట్ ద ఫ్యూ ఇష్యూస్ లైక్ ద కంప్లైంట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ. సో కంప్లైంట్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫోకసింగ్ అబౌట్ ద ఫ్యూ మోర్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీస్, పబ్లిక్ PTS అంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీస్ అవ్వచ్చు, తర్వాత ఆన్లైన్ OPS ఆన్లైన్ పేమెంట్ సర్వీసెస్ కానీ, తర్వాత హెల్త్ రిలేటెడ్ హెల్త్ సజెషన్స్ అవ్వచ్చు, తర్వాత ప్రాపర్టీ డీటెయిల్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా
కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సిటిజన్ సర్వీసెస్ అండి, ప్రాపర్టీ డీటెయిల్స్, ఫైర్ సేఫ్టీ రిలేటెడ్ లైసెన్స్ కానీ, ఫైర్ సేఫ్టీ కొత్తగా ఏదైనా కంపెనీ పెడుతున్నారంటే ఫైర్ సేఫ్టీ లైసెన్స్ తీసుకోవడం కానీ, లేదా సర్టిఫికేట్స్ లైక్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్ లైక్ ఇన్కమ్ క్యాష్ సర్టిఫికేట్స్ కానీ, లేదా బిజినెస్ లేబర్ సర్టిఫికేట్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక జనరల్గా పబ్లిక్కి ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు బిజినెస్ రిలేటెడ్ సర్టిఫికేట్స్ కావాలి, ఫైర్ సేఫ్టీ సర్టిఫికేట్స్ కావాలి, అలాగే ప్రాపర్టీ డీటెయిల్స్ కానీ, హెల్త్ రిలేటెడ్ సజెషన్స్ కానీ, ఆన్లైన్ పేమెంట్ సర్వీసెస్ కానీ, తర్వాత ఈ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్, కంప్లైంట్ మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ వీటన్నిటికి సంబంధించిన క్వరీలన్నీ కూడా మీరు ఈ బీర్బల్ని అడగొచ్చు. సో ఇది ఒక చాట్ బోటే కదా, యూ కెన్ జస్ట్ టైప్ ద కీవర్డ్. సో యూ కెన్ రిలేటెడ్ కీవర్డ్స్ని టైప్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ దెమ్. So this is one of the concept created by the Chandigarh Municipal Corporation. So దీన్ని చండీగఢ్ స్మార్ట్ సిటీ లిమిటెడ్, చండీగఢ్ స్మార్ట్ సిటీ లిమిటెడ్, CSCL అంటే చండీగఢ్ స్మార్ట్ సిటీ లిమిటెడ్. దీనికి సంబంధించిన CEO ఉన్నారు ఒక పర్సన్. వాట్ ఈస్ ద పర్సన్ నేమ్? హర్ నేమ్ ఈజ్ అనిదిత మిత్ర. So who is she? She is a Chandigarh Smart City Limited CEO Anidita Mitra, and she recently inaugurated this artificial intelligence driven chatbot called Birbal. So tanani దీన్ని లాంచ్ చేసింది ఎవరు అంటే చండీగఢ్ స్మార్ట్ సిటీ లిమిటెడ్ CEO అనిదిత మిత్ర ఇనాగ్రేట్ చేశారు. ఓకే, సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విల్ కమ్ టు, లెట్స్ సీ. అనదర్ పాయింట్ ఈస్, విచ్ సిటీ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ టు కంప్లీట్ ఆధార్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ బిలో 5 years? సో ఏ సిటీలో ఏ స్టేట్లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ అది ఇప్పుడు మన ఇండియాలోనే ఫస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ అయింది. ఎలా, దేని ప్రకారం ఫస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ అండి అంటే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ఇండియా టు కంప్లీట్ ఆధార్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ బిలో 5 years. సో బిలో 5 years కిడ్స్కి ఆధార్ ఎన్రోల్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసిన స్టేట్ ఏ స్టేట్లో ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ కంప్లీట్ చేసింది. కాబట్టి ఇండియాలో ఆ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న ప్రతి చిన్నపిల్లలందరికీ కూడా బిలో 5 years పిల్లలందరికీ కూడా ఆధార్ ఎన్రోల్మెంట్ కంప్లీట్ చేసింది. సో విచ్ ఈస్ దట్ సిటీ? ద సిటీ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు కేరళ. ఇక్కడ ఉన్న సిటీస్లో కేరళలో ఉన్న సిటీ వచ్చి వయనాడ్ అనమాట. వయనాడ్ ఈస్ ద సిటీ విచ్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు కేరళ. దేర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ధనలక్ష్మి బ్యాంక్ and with the help of that postal services, and they achieved this record. So they completed the Aadhaar enrollment for below 5 years of kid. So Wayanad is the name of the particular district only. Then next point is, next one is, so according to the Condé Nast అనేది ఒక ట్రావెలర్ రిపోర్టింగ్ కంపెనీ. ఇది బేసికలీ ఇది ఒక ట్రావెల్ లిస్ట్ రిలీజ్ చేస్తుంది. Condé Nast is the US based travel listed company, and it will giving the report about the ట్రావెల్ ప్లేసెస్ ఇన్ ద కంట్రీ. ట్రావెల్ లిస్ట్ ఇస్తుందండి, ఎక్కడెక్కడ ఏవేవి మంచి టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, టూరిజం రిలేటెడ్ ప్లేసెస్ కానీ, బెస్ట్ ట్రావెలింగ్ ప్లేసెస్ గురించి ఇక లిస్ట్ రిలీజ్ చేసే కంపెనీ ఇది Condé Nast. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద US based ఆర్గనైజేషన్ and has recently linked the Kerala's which city among the best places to visit in Asia in 2024. ఈ కేరళలో 2024 సంవత్సరంలో ఎక్కువగా కేరళలో విజిట్ చేసే ప్లేసులు ఏమున్నాయి? బెస్ట్ సిటీ ఇన్ కేరళ to visit in 2024. The report can given by the Condé Nast. I think you got a clarity about this question. అర్థమైంది కదా? Condé Nast అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక మ్యాగజైన్ అలాంటిదే. వీళ్ళు ఎస్పెషల్లీ ట్రావెల్ లిస్ట్ రిలీజ్ చేస్తారు, అంటే బెస్ట్ టూరిజం ప్లేసెస్ యొక్క లిస్ట్ రిలీజ్ చేస్తారు. ఈసారి వాళ్ళు ఇచ్చిన లిస్ట్లో కేరళలో ఏ సిటీ బెస్ట్ ప్లేస్ టు విజిట్ ఇన్ 2024. సో ఏ సిటీని బ్రహ్మాండంగా విజిట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు 2024లో. దట్ ఈస్ కొచ్చి. కేరళలో ఇక్కడ ఉన్న ఇవన్నీ కూడా మంచి ప్లేసులే. Munnar is a very extraordinary, beautiful place in Kerala. Tirunanthapuram is also very good place. Alfuza, దీని మన అలుప్పి అని కూడా పిలుస్తారు. అల్ఫుజా, దీని అలుప్పి అంటాం. ఇక్కడ బోట్ హౌస్ ఫేమస్ అనమాట, అలుప్పి. మునార్ ఈజ్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాఫీ గార్డెన్స్ కానీ టీ గార్డెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి మునార్. కొచ్చికోడేలో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. తిరువనంతపురం ఈజ్ అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ అవ్వచ్చు. దెర్ ఈస్ అ సరౌండింగ్స్ ఆఫ్ తిరువనంతపురం, దెర్ ఈస్ అ మంచి ఐలాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి. వెరీ బ్యూటిఫుల్ స్టేట్ ఈజ్ అ కేరళ. సో సరే, ఇప్పుడు రీసెంట్గా కేరళలో కొచ్చిని బెస్ట్ ప్లేస్ టు విజిట్ ఇన్ 2024గా డిక్లేర్ చేశారు. ఏషియాలోనే బెస్ట్ అనమాట. అండ్ కొచ్చిలో మనకు ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది. దట్ ఈస్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ విచ్ ఈస్ రన్నింగ్ విత్ సోలార్ పవర్. సోలార్ ఎనర్జీతో రన్ చేస్తున్న మొట్టమొదటి ఎయిర్పోర్ట్ మన దేశంలో కొచ్చి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్. సో ఓకే, దీన్ని బెస్ట్ ప్లేస్ టు విజిట్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేశారు. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, నెక్స్ట్ వన్, విచ్ సిటీ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ లెడ్ స్టార్టప్స్ ఇన్ ద ఇండియా? సో మన దేశంలో ఏ సిటీలో ఎక్కువ మంది ఫీమేల్స్ స్టార్టప్స్ పెట్టున్నారు? విచ్ సిటీ ఈస్ ఇన్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఫస్ట్? దట్ సిటీ మోర్ ఫీమేల్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ స్టార్టప్స్. దట్ సిటీ ఈస్ బెంగళూరు. ఆ సిటీ పేరు బెంగళూరు అండి. అండ్ ద పాయింట్ ఈస్, బెంగళూరు హ్యావ్ ద నియర్లీ హౌ మెనీ ఫీమేల్ పీపుల్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ద స్టార్టప్? 1783 females, 1783 women's
women as leading the startups in the Bangalore. Then next one is see another place is Bombay, which will have the 1480 females are leading their startups, and Delhi have the nearly 1195 females are ruling. They are ruling their startups only. So almost in the India, Bangalore, Mumbai, and Delhi, in these places, more number of female people has running the startup companies. More number of female persons as leading the led the startup companies. సో కాబట్టి ఇండియాలో ఎక్కువ మంది ఫీమేల్ లీడ్ చేస్తున్న స్టార్టప్స్ ఏ స్టేట్లో ఉన్నాయంటే కర్ణాటక, ఎస్పెషలీ కర్ణాటక, బెంగళూరు ఈజ్ మోర్ ఫీమేల్ హ్యాస్ దేర్ ఇన్ ద బెంగళూరు. తర్వాత బాంబే కానీ ఢిల్లీ కానీ వీళ్ళన్నీ కూడా ఉన్నాయండి. అలాగే తర్వాత నోయిడా, కలకత్తా, అహ్మదాబాద్ వీటిలో కూడా ఉన్నారు. బట్ ఫస్ట్ 3 ప్లేసెస్లో అయితే ఉన్న సిటీస్ ఇవే. కాబట్టి దీని కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎంకరేజింగ్ ద మోర్ ఫీమేల్ పీపుల్స్, సో ఎస్పెషలీ ఫర్ డు ద స్టార్టప్ కంపెనీస్. సరే, ప్రపంచంలో స్టార్టప్ గ్రోత్ లో ఇండియా ఏ ర్యాంక్ లో ఉంది? ఇన్ ద వరల్డ్ వైడ్, what is the rank of India in startup companies growth? More number of startups are started in the which country? What is the rank of India? So first place in this world startup rankings, first place is goes to USA. Second place is China. USA have more startups are there. Next one is second place goes to China. Third place is India. తర్వాత ఇండియాలోనే ఎక్కువ స్టార్టప్స్ పెట్టడానికి ఉన్నాయండి. కాబట్టి ఫస్ట్ 3 ప్లేసెస్లో ప్రపంచంలో ఎక్కడ స్టార్టప్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి? ఫస్ట్ యూఎస్ఏ, సెకండ్ చైనా, థర్డ్ ఇండియా. ఇండియాలో ఎక్కువ ఎక్కడ? బెంగళూరులో, తర్వాత ముంబైలో, తర్వాత ఢిల్లీలో అనమాట. ఓకే, సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సౌత్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ బయో బ్యాంక్ హ్యాస్ బీన్ లాంచ్డ్ ఇన్ విచ్ సిటీ? సౌత్ ఇండియాలోనే మొట్టమొదటి బయో బ్యాంక్ని ఏ సిటీలో స్టార్ట్ చేశారు? ఫస్ట్ బయో బ్యాంక్. వాట్ యూ మీన్ బై బయో బ్యాంక్ హియర్? Biobank means it will reserve the blood tissues and blood and sample tissues. ఇది హ్యూమన్ శాంపిల్స్ అనమాట. హ్యూమన్ బీయింగ్ కి సంబంధించిన టిష్యూస్ ని, అలాగే బ్లడ్ సెల్స్ ని, బ్లడ్ టిష్యూస్ అవ్వచ్చు, హ్యూమన్ టిష్యూస్ ని సేవ్ చేసే ప్లేస్ ని బయోబ్యాంక్స్ అంటాం. బేసికలీ ఇట్ విల్ సేవ్ ద హ్యూమన్ టిష్యూస్ ఆర్ యూ కెన్ సే బ్లడ్ టిష్యూస్. వై దే ఆర్ సేవింగ్ దీస్ టిష్యూస్? Because this will be helpful for the researchers or maybe scientists in upcoming days. రాబోయే రోజుల్లో చాలా సైంటిస్టులకి, అలాగే ఫేమస్ క్లినికల్ పర్సన్స్కి, రీసెర్చర్స్కి ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. దీని నుంచి వాళ్ళు రకరకాల డిసీజెస్కి వీటిని యూజ్ చేసి ఏమైనా క్యూర్ అనేది చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. వీటిని యూజ్ చేసి ఫ్యూచర్లో రాబోయే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్, ఆల్రెడీ లైక్ క్యాన్సర్ యొక్క టిష్యూస్ని తీసేయాలి, దాన్ని రీప్లేస్ చేయాలి హ్యూమన్ టిష్యూస్తో. సేమ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్న పర్సన్ యొక్క టిష్యూస్తో దాన్ని రీప్లేస్ చేసి అలా ఆ డిసీజ్ని క్యూర్ చేయడం కానీ ఆల్రెడీ మీకు ఇలాంటివి అనమాట. దానికోసం ఏం చేస్తారంటే మన ఇండియాలోనే, సౌత్ ఇండియాలోనే మొట్టమొదటి బయో బ్యాంక్ని హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ చేశారు. హైదరాబాద్లో గచ్చిపోలిలో ఉన్న ఏఐజీ హాస్పిటల్స్లో పెట్టారండి. ఏఐజీ హాస్పిటల్ ఎక్కడుంది? హైదరాబాద్లో గచ్చిబౌలిలో ఉన్న ఏఐజీ హాస్పిటల్లో ఈ బయో బ్యాంక్ని స్టార్ట్ చేశారు. మీ అందరికీ చాలా మందికి తెలుసండి, ఇప్పుడు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత పిల్లల యొక్క ఈ టిష్యూ, ఎస్పెషల్గా ఏమంటాం, పుట్టినప్పుడు పేగు ఉంటుంది కదా, దాన్ని చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే దాన్ని పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే వాటిని కట్ చేసి దెన్ ఒక బ్యాంక్స్లో సేవ్ చేస్తారు. బ్యాంక్ అంటే లైక్ టిష్యూ బ్యాంక్స్ అనమాట. అక్కడ ఈ పిల్లలకి సంబంధించిన బొడ్డు పేగు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎస్పెషల్గా కొన్ని క్లినికల్ ఎక్విప్మెంట్స్లో పెట్టి ల్యాబ్లో పెడతారు. దానికి మనం కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ పే చేయాలి. ఫ్యూచర్లో ఈ సిబ్లింగ్స్ ఎవరైనా ఉన్నారో ఆ బేబీకి సంబంధించిన సిబ్లింగ్స్ కానీ పేరెంట్స్కి కానీ ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చి చాలా క్రిటికల్ కేసెస్లో ఉన్నప్పుడు ఈ పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు తనకున్న బొడ్డుకున్న పేగు ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి వీళ్ళకి యొక్క డిసీజెస్ని క్యూర్ చేయడానికి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్లు మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. దీన్ని కూడా మనం బయో బ్యాంక్స్ కిందకే కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇండియాలో చాలానే ఉన్నాయి ఇలాంటివి. ఇప్పుడు రీసెంట్గా సౌత్ ఏషియాలోనే మొట్టమొదటిసారి హ్యూమన్ టిష్యూస్ని, బ్లడ్ టిష్యూస్ని సేవ్ చేయడం కోసం ఒక బయో బ్యాంక్ పెట్టారు. అది హైదరాబాద్లో ఏఐజీ హాస్పిటల్స్లో, గచ్చిబౌలిలో ఉన్న ఏఐజీ హాస్పిటల్ ఇన్స్టాలేషన్ చేశారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ Hardeep Singh Puri, our urban development minister, has inaugurated the second floating compressed natural gas station in which city? Floating అంటే ఇది తేలుతూ ఉన్న సిఎన్జి స్టేషన్ అనమాట. సిఎన్జి స్టేషన్ అంటే ఈరోజు మనకి సిఎన్జి ఆటోస్, సిఎన్జి వెహికల్స్ చాలానే వచ్చాయి. అవి సిఎన్జి గ్యాస్తో నడుస్తాయి అనమాట. చూడ గ్యాస్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఫిల్ చేయాలి కదా, ఫిల్ చేయడానికి మనం సిఎన్జి స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్తాం. ఇప్పటివరకు ఇవేమీ మనకున్న హైదరాబాద్లో చాలా సిఎన్జి స్టేషన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ పెట్రోల్ బంక్స్ లాంటివి. కానీ ఇప్పుడు ఏకంగా వీడి దేశంలో హర్దీప్ సింగ్ పూరి మన దేశంలో సెకండ్ ఫ్లోటింగ్ సిఎన్జి స్టేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. సెకండ్ ఫ్లోటింగ్ అంటే అది వాటర్లో తేలుతూ వెళ్తుంది అనమాట.
దాన్ని అది నది మీద తేలుతూ పోతున్న ఒక సిఎన్జి స్టేషన్. ఇది వెహికల్స్ ఏమైనా ఉంటే మన ఎస్పెషల్లీ కొన్ని బోట్స్ కానీ వీటన్నిటికి కూడా సిఎన్జితో నడిపే బోట్లు ఉన్నాయి. వాటికి ఫ్యూలింగ్ కోసం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సిఎన్జి ఫ్లోటింగ్ స్టేషన్ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు. ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు? విచ్ ఈజ్ ఇన్ వారణాసి. ఆల్రెడీ మరి ఫస్ట్ సిఎన్జి ఫ్లోటింగ్ స్టేషన్ ఎక్కడ? అది కూడా వారణాసిలోనే. సెకండ్ ఫ్లోటింగ్ స్టేషన్ కూడా వారణాసిలోనే. వారణాసిలో ఉన్నాక ఫ్లో అయ్యే రివర్ పేరేంటి? గంగా రివర్. ఆ గంగా నది మీదే ఈ సిఎన్జి ఫ్లోటింగ్ స్టేషన్స్ ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. బట్ వేర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఎక్కడ? ద ఫస్ట్ వన్ వారణాసిలో ఎక్కడ అంటే విచ్ ఇస్ నమో ఘాట్. వారణాసిలో నమో ఘాట్ అనే ప్లేస్లో స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇది రవిదాస్ ఘాట్ అనే ప్లేస్ అండి. రవిదాస్ ఘాట్. Second one is in Ravidas Ghat. First one is Namo Ghat only. Okay. Then another one is so in which city has a cabinet announced a agreement with BPCL to set up a compressed biogas plant fueled by municipal waste. See, a city lo first mottamodatisari. In which city the cabinet announced agreement with the BPCL. So set up the compressed biogas plant fueled by municipal waste. Basically ga ఏ సిటీలో రీసెంట్ గా క్యాబినెట్ వాళ్ళు ఒక అగ్రిమెంట్ చేశారు బీపీసీఎల్తో కలిపి. వాళ్ళు కలిసి ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ని ఏ సిటీలో స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తారు? బీపీసీఎల్. దేనికండి అంటే ఎస్పెషల్లీ మున్సిపల్ వేస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఇళ్లలో ఉంచే డ్రై వేస్ట్ కానీ వెట్ వేస్ట్ కానీ, అలాగే కిచెన్ వేస్ట్ అవ్వచ్చు, రెస్టారెంట్స్లో వచ్చే వేస్ట్ కానీ, షాపింగ్ మాల్స్ నుంచి వచ్చే వేస్ట్ కానీ, వీటన్నింటినీ తీసుకెళ్లి ఆ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లో వేస్తారు. ఇది పర్ డేకి ఈ ప్లాంట్ 150 టన్స్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. 150 టన్స్ ఆఫ్ వేస్ట్, ఈ వెజిటేబుల్ వేస్ట్ కానీ లేదా మన షాపింగ్ మాల్లో వచ్చే వేస్ట్ కానీ ఫ్రూట్ వేస్ట్ కానీ ఇవన్నిటి తీసుకెళ్ళి ఆ ప్లాంట్లో వేస్తాం. ఇదేం చేస్తుందంటే వీటిని ఇట్ విల్ బి మేక్ యాజ్ ఏ న్యూట్రియంట్ రిచ్ ఫెర్టిలైజర్ స్లడ్జ్. న్యూట్రియంట్ రిచ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే ఎక్కువ ఫెర్టిలైజర్స్ని, వాల్యుబుల్ ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్స్ని ఈ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. దీని నుంచి ఇది అగ్రికల్చర్కి వాడవచ్చు. సో అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ కూడా బాగానే పెరుగుతుంది. ఇలాంటి కొత్త కాన్సెప్ట్ని ఏ స్టేట్లో ఇనాగ్రేట్ చేయాలని క్యాబినెట్ డెసిషన్ తీసుకుందంటే విచ్ ఈస్ ద ప్లేస్ బిలాంగ్స్ టు అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ప్లేస్? ఉనా, చెన్నై, కొచ్చి, గాంధీనగర్ అండ్ సూరత్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ కొచ్చి ఓన్లీ. కొచ్చిలోనేనండి. ఈ కొచ్చి సిటీని ఆల్రెడీ 2024లో బెస్ట్ ట్రావెలింగ్ ప్లేస్గా డిక్లేర్ చేశారు. ఇదే కొచ్చిలో రీసెంట్గా కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ కూడా ఇన్స్టాలేషన్ చేశారు. బికాస్ టు కన్వర్ట్ ద what is a new waste, especially kitchen waste or maybe shopping mall waste or supermarkets waste that can be processed into fertilizers in this compressed biogas plant. So answer is Kochi. Then another question is Handsome Robotics and Dictator. Dictator. So Hanson Robotics and Dictator. This is the one company. It is a Poland-based company. This is a Polish-run company. Has appointed world first humanoid robot named what? సో ఇందాకే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మనం మాట్లాడాం దీని గురించి. వరల్డ్ ఫస్ట్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ సిఓ ఎవరు? ద పేరు మికా. ఎవరండి? ఇంతకీ ఏ కంపెనీకి అపాయింట్ చేశారంటే హ్యాన్సన్ రోబోటిక్స్ అండ్ డికేటర్ అనే కంపెనీకి. ఇది ఒక పోలాండ్ బేస్డ్ కంపెనీ. ఈ కంపెనీకి ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి రోబోట్ సిఓ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఆ రోబోట్కి హ్యూమనాయిడ్ రోబో, దట్ నేమ్ ఆఫ్ ద రోబోట్ ఈజ్ మికా. అండ్ ఫ్యూచర్ యూ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్. ద ఫ్యూచర్లో ఇంకా చాలా మారిపోతున్నాయి. హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్స్ సీయూగా లీడ్ చేస్తున్నాయి. ఇంకా ఫ్యూచర్లో రోబోట్సే వర్క్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా మెటావర్స్ అనే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఒక వర్చువల్ వరల్డ్ అనమాట, డిజిటల్ వరల్డ్. సో ఇది ఫ్యూచర్లో ఏ రకంగా చెప్పాలంటే ఇది ఎన్ని వింతలైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు మెటావర్స్ అనేది. సో మీకు తెలిస్తే చాలా మందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, కొంతమందికి తెలియకుండా ఉండొచ్చు కూడా. సో రీసెంట్గా ఫేస్బుక్ తన పేరు మార్చింది మెటాగా మార్చిందంటే మెటా మీన్స్ ఇట్స్ అ బియాండ్ అని. వర్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ యూనివర్స్ అని. బియాండ్ ద యూనివర్స్ అంటే అంతకు మించి, ప్రపంచానికి మించి, మన యూనివర్స్కి మించి ఉండబోతుంది అది మెటావర్స్ అనేది. సో ఇది రాబోయే రోజుల్లో ఇది ఎంత అంటే 3 డైమెన్షనల్ వ్యూ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో ఆల్మోస్ట్ మీరు ఎక్కడికైనా ఫ్యూచర్లో వెళ్ళాలనుకున్నట్లయితే, ఇప్పుడు సపోజ్ యూ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ యూ వాంట్ టు సీ ద ప్యారిస్లో ఉన్న ఈఫిల్ టవర్ చూడాలి. బేసికల్గా మనం ఫ్లైట్ ఎక్కి వెళ్ళాలి. కానీ ఈసారి మెటావర్స్ వచ్చిన తర్వాత మీరు వర్చువల్గా వెళ్ళిపోవచ్చు అక్కడికి. వర్చువల్గా మీ ఆకారం, మీ అవతార్ ఈఫిల్ టవర్ ముందు నుంచుంటుంది, ఈఫిల్ టవర్ను చూస్తుంది, ఈఫిల్ టవర్లో రెస్టారెంట్లో తిరుగుతుంది, ప్యారిస్ మొత్తం తిరిగి మళ్ళీ మీ అవతార్ మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది అనమాట. దీన్ని మెటావర్స్ అంటాం. ఇది ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ, వర్చువల్ రియాలిటీ కాన్సెప్ట్ని వెబ్ 3.0ని బేస్ చేసి ఈ మెటావర్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇట్ విల్ బికమ్ సెన్సేషన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో ఇది డిజిటల్ వరల్డ్ అండి. అంటే ఏదైనా మీరు చేయొచ్చు అనమాట. ఏదైనా ఈ మధ్యకాలంలో లైక్ రీసెంట్లీ తమిళనాడులో ఒక పేరెంట్స్
ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ఎస్పెషల్లీ మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు, బట్ వాళ్ళ రిసెప్షన్ని మెటావర్స్లో ప్లాన్ చేశారు. మెటావర్స్ అంటే అది కనబడని మనకి ఒక డిజిటల్ వరల్డ్ అనమాట. అది జనరల్గా ఫిజికల్గా మీరు అక్కడికి వెళ్ళరు, బట్ మీకు సంబంధించిన మీ అవతార్ అంటే మీ డిజిటల్ క్రియేచర్, మీకు సంబంధించిన ఒక డిజిటల్ ఇమేజ్ అనేది ఆ మెటావర్స్లో వెళుతుంది. దాని నుంచి ఎన్ని వింతలన్నా చేస్తున్నారు. సో జనరల్గా తమిళనాడు స్టేట్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే, ఆ అమ్మాయి యాక్చువల్గా ఫాదర్ చనిపోయి ఉన్నారు. బట్ ఆ ఫాదర్ చనిపోయిన తర్వాత ఈ అమ్మాయికి మ్యారేజ్ జరిగింది. తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే, ఈ మెటావర్స్లో వాళ్ళ ఫాదర్ యొక్క అవతార్ క్రియేట్ చేశారు. అంటే వాళ్ళిద్దరికి పెళ్లి వాళ్ళ నాన్న చేస్తున్నట్టు ఒక వర్చువల్ వరల్డ్లో ఒక ఇమాజినేషన్, ఒక ఊహాత్మకమైన సంఘటనని క్రియేట్ చేశారు. అది వీళ్ళ రిసెప్షన్ జరుగుతుంది. వీళ్ళు దీనికి సంబంధించి ఒక ఆగ్యుమెంటెడ్ రియాలిటీ ఆప్టికల్ స్పెట్స్ని పెట్టుకుంటారండి. పెట్టుకుంటున్నప్పుడు ఆ మెటావర్స్లో జరిగేదంతా మీరు ఫీల్ అవ్వచ్చు అనమాట. అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మీకు జరుగుతున్నట్టుంది. మీరు మెటావర్స్లో కింద పడ్డారంటే మీకు దెబ్బ తగులుతుంది అనమాట. ఆల్మోస్ట్ ఆ టైప్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి. ఇది ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్, ఇది మెటావర్స్ అనేది. ఇది రాబోయే రోజుల్లో ఒక ప్రపంచం మొత్తాన్ని మార్చేయబోతుంది. చాలా మంది మెటావర్స్లో ల్యాండ్లు కొంటున్నారు డిజిటల్ వరల్డ్. అక్కడ దాంట్లో షాపింగ్ మాల్స్ ఉంటాయి, కొత్త డ్రెస్సులు షాపింగ్ చేయొచ్చు, మీరు వేసుకోవచ్చు ఆ డ్రెస్సెస్ని, మీ అవతారికి ఆ డ్రెస్సులు వేయచ్చు. ఇవన్నీ చాలా జరుగుతున్నాయండి. సరే, వరల్డ్ ఫస్ట్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో కూడా ఇప్పుడు వచ్చేసింది. ఇక రాబోయే 5 yearsలో ఇప్పుడు మనం వాడేది వెబ్ 2.0. అంటే ఇప్పుడు మనం డిజిటల్గా స్క్రీన్ చూస్తున్నాం. ఇక ఫ్యూచర్లో మెటావర్స్ వస్తుంది, అది వెబ్ 3.0 అనమాట. 3.0 అంటే మీరు స్క్రీన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాం. స్క్రీన్ లోపలికి మీరు వెళ్ళడం అంటే మీరు వెళ్ళరు. జనరల్గా మీరు ఒక ఆప్టికల్ స్పెట్స్ పెట్టుకుని ఉంటారు. అదేం చేస్తుంది అంటే మిమ్మల్ని ఒక వర్చువల్ రియాలిటీలోకి తీసుకువెళ్తుంది అనమాట. అక్కడ మీరు లోపల వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ షాపింగ్ మాల్స్ కానీ, అక్కడ ల్యాండ్ కొనుక్కోవచ్చు, ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు, అక్కడ ఉండొచ్చు. మీరు ఫిజికల్గా ఉండి ఒక ఇమాజినేషన్లో, మీ ఇమాజినేషన్లో అయితే ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా ఒక వర్చువల్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ద మెటావర్స్. సో వరల్డ్ ఫస్ట్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మీకా. ఆల్రెడీ వచ్చింది. ఇది సీఓగా కూడా యాక్ట్ చేయబోతుంది ఒక కంపెనీకి, హాన్సన్ రోబోటిక్స్ అండ్ డిక్టేటర్ అనే కంపెనీకి. సరే, ఇప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ హాన్సన్ రోబోటిక్స్ అండ్ డిటెక్టర్ ఈ కంపెనీకి డావిడ్ హాన్సన్ అనే వ్యక్తి ఇప్పటి వరకు సీఈఓగా ఉన్నారు. డావిడ్ హాన్సన్ అనే వ్యక్తి సీఈఓ అనమాట. ఇప్పుడు అతను ఏం చేశారంటే, ఈ హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ని ఒక సీఈఓగా పెట్టారు. బికాస్ దే హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ ద సేఫ్టీ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్. టు ఇంక్రీజ్ ద సేఫ్టీ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ దే క్రియేటెడ్ దిస్ వన్. సరే, సారా, లీసా ఇవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రోబోట్సే. ది ఆల్ ఆర్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రోబోట్స్. దీస్ ఆర్ ద న్యూస్ రీడర్స్. బేసికలీ లీసా అనేది ఒడిస్సా టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు ఒక హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ని న్యూస్ చదవడానికి యూజ్ చేశారు. న్యూస్ చదవడానికి పెట్టారు. న్యూస్ రీడర్ అనమాట ఇది లీసా. ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ న్యూస్ రీడర్ విచ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఒడిస్సా టీవీ ఛానల్. అలాగే సారా కూడా వన్ ఆఫ్ ద హ్యూమనాయిడ్ రోబోటే. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రీడింగ్ ద న్యూస్ ఇన్ సమ్ డిఫరెంట్ న్యూస్ ఛానల్స్. అలా చాలా కంపెనీలు ఈ మధ్యకాలంలో హ్యూమన్స్ని తీసేసి న్యూస్ చదవడానికి కూడా హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్స్ని వాడుతున్నారు. So this is also extraordinary news only. Then next question is the 10th one. So which space agency has launched the 29th cargo mission to the International Space Station? So ISS అనే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ మన స్పేస్లో ఉంటుంది. స్పేస్ స్టేషన్ అంటే స్పేస్లో వెళ్ళడానికి ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ సెంటర్లో చాలామంది మన ఆస్ట్రోనాట్స్ వెళ్ళి అక్కడ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. మన స్పేస్ క్రాఫ్ట్లో ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్స్కి వెళుతూ ఉంటారు. రీసెంట్గా ఈ 29th కార్గో మిషన్ని ఎవరు లాంచ్ చేశారు? ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ సెంటర్లోకి వెళ్ళడానికి ఒక కార్గో మిషన్ని ఎవరు లాంచ్ చేస్తున్నారు? సో విచ్ ఏజెన్సీ ఈస్ లాంచ్డ్ ఆల్రెడీ? దట్ ఈస్ స్పేస్ ఎక్స్ వాళ్ళు ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ స్పేస్ ఎక్స్ రిలీజ్ చేసిన ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, వీళ్ళు రిలీజ్ చేయబోయే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ సెంటర్లోకి పంపించబోయే రోబోటిక్ కార్గో మిషన్ పేరు, ద రోబోటిక్ కార్గో మిషన్ నేమ్ ఈజ్ CRS 29. ద కార్గో మిషన్ పేరేంటి? CRS 29. So it will be launched from the Falcon 9 rocket. దీన్ని Falcon 9 రాకెట్ నుంచి, ఈ Falcon 9 రాకెట్ నుంచి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారండి అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ని లాంచ్ చేస్తున్నారు Falcon 9 రాకెట్లో నుంచి, which is especially from the Kennedy Space Center, which is in Florida. And it will do some research in the crucial scientific experiments, టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ కానీ, కమ్యూనికేషన్ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ అట్మాస్ఫిరిక్ వేవ్స్ని మెజర్ చేయడం కోసం వీళ్ళు కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ని క్యారీ చేస్తారు. అవి క్రూషియల్ సైంటిఫిక్ ఎక్విప్మెంట్స్, అలాగే టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేషన్స్, కమ్యూనికేషన్ ఎక్విప్మెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ Falcon 9 రాకెట్లో తీసుకువెళ్ళి ఫైనల్గా వాళ్ళు ఏంటంటే అట్మాస్ఫియర్ యొక్క వేవ్స్ని స్టడీ చేయడం అనమాట. అట్మాస్ఫియర్ యొక్క వేవ్స్ని స్టడీ చేయడం కోసం దానికి సంబంధించిన చాలా వరకు
చాలా వరకు టెక్నికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ని, టెక్నికల్ డిమాన్స్ట్రేషన్స్ని, అలాగే కమ్యూనికేషన్ ఎక్విప్మెంట్స్ని క్యారీ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ మిసైల్ని రీసెంట్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ని, ఈ ఫాల్కాన్ 9 రాకెట్కి సంబంధించి CRS-29 అనే ఒక మిషన్ని రీసెంట్గా స్పేస్ ఎక్స్ వాళ్ళు కెనడియన్ స్పేస్ సెంటర్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ USA అక్కడ నుంచి లాంచ్ చేశారు. ఓకే, దెన్ అనదర్ పాయింట్ ఈస్ మన ఇస్రో గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ని లాంచ్ చేసింది. ఇస్రో ఈస్ ఆల్సో లాంచ్ ద చంద్రయాన్ 3 ప్రాజెక్ట్ కానీ గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్, ఆదిత్య L1 మిషన్. ఈ 2023లో ఇస్రో మేజర్గా 3 మైల్ స్టోన్స్ అచీవ్ చేసిందండి. చంద్రయాన్ 1, ఆదిత్య L1 1, అలాగే గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్స్కి సంబంధించిన టెస్ట్ వర్షన్. రీసెంట్లీ కెప్లర్ 385 హ్యాస్ అపియర్డ్ ఇన్ ద న్యూస్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు, ఇది దేనికి సంబంధించిందంటే 7 ప్లానెట్ సిస్టమ్ అండి. కెప్లర్ 385. కెప్లర్ బేసికల్లీ వన్ ఆఫ్ ద టెలిస్కోప్. దీని గురించి మీకు ఇందాకే చెప్పాను. ఇది ఒక టెలిస్కోప్. ఈ టెలిస్కోప్ని నాసా వాళ్ళు స్పేస్లో పంపించారు. ఈ టెలిస్కోప్ చేసే పని ఏంటండి అంటే ఎర్త్ లాగా ఉన్న సిమిలర్ ప్లానెట్ని కనిపెట్టడం. ఇప్పుడు వీళ్ళు రీసెంట్గా ఒక 7 ప్లానెట్ని కనిపెట్టారు. అవి ఎర్త్ కంటే సైజులో పెద్దగా ఉన్నాయి. మన సోలార్ సిస్టంలో ఎలాగైతే ప్లానెట్స్ మనకి 8 ప్లానెట్స్ ఉన్నాయో అలాగే వీళ్ళు ఒక 7 ప్లానెట్ సిస్టమ్ని కనిపెట్టారు. ఈ 7 ప్లానెట్స్ కూడా ఒక స్టార్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. సేమ్ మనమందరం కూడా, మన అన్ని ప్లానెట్లు కూడా సన్ అనే ఒక స్టార్ చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టు ఇక్కడ కూడా ఒక 7 ప్లానెట్స్ అన్ని కూడా ఏదో ఒక స్టార్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి అనమాట. దాని రీసెంట్గా కెప్లర్ అనే టెలిస్కోప్ ఐడెంటిఫై చేసింది. దే గివెన్ ద నేమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కెప్లర్ 385. సో ద పాయింట్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు 7 ప్లానెట్ సిస్టమ్. 7 ప్లానెట్ సిస్టమ్కి సంబంధించింది. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద 4th and last గైడెడ్ మిసైల్ డిస్ట్రాయర్ షిప్ బిల్ట్ అండర్ ద ప్రాజెక్ట్ 15B? ప్రాజెక్ట్ 15Bలో మొత్తం ఒక 4 మిసైల్ డిస్ట్రాయర్ షిప్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారు. మిసైల్ డిస్ట్రాయర్ షిప్, మిసైల్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేయగలిగే షిప్స్ని ప్రాజెక్ట్ 15B కింద మొత్తం ఒక 4 షిప్స్ని లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ 4th షిప్ రీసెంట్గా లాంచ్ చేశారు. ఆల్రెడీ 3 అయిపోయినాయి. ద 4th సెట్ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద షిప్? ఆ షిప్ యొక్క పేరు ఏంటంటే INS సూరత్ అనమాట. INS సూరత్. సో దీన్ని రీసెంట్గా ఇనాగ్రేట్ చేసింది భూపేంద్ర పటేల్. ద పర్సన్ ఈజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ గుజరాత్ స్టేట్ along with హరికుమార్. ఈజ్ నేవీ చీఫ్ ఆఫ్ ఇండియా. అలాగే ఇంకొంతమంది అఫీషియల్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఇది యాక్చువల్గా ఈ షిప్ని మిసైల్ డిస్ట్రాయర్ షిప్ కిందకి కన్సిడర్ చేస్తారు. అండ్ దీన్ని ఎక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేశారంటే సూరత్లో ఒక ఓల్డెస్ట్ లైట్ హౌస్ ఒకటి ఉంది. ఓల్డెస్ట్ అంటే 1836లో బిల్డ్ చేసిన, 1836వ సంవత్సరంలో కట్టిన ఒక లైట్ హౌస్ ఉందండి. ఈ లైట్ హౌస్ పేరు హజీరా. దీన్ని ఇండియాలోనే మొట్టమొదటి లైట్ హౌస్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ లైట్ హౌస్ ఓన్లీ. సరే, ఇక్కడ రీసెంట్గా దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ విచ్ ఈస్ ఇనాగ్రేటెడ్ బై ద పీపుల్ హూ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ Bhupendra Patel. He is a chief minister of the person is a Bhupendra Patel is a CM of Gujarat state. Then another point is, next question, which Indian university has invented the artificial rains to solve the Delhi's air pollution crisis? ఢిల్లీలో ఎయిర్ పొల్యూషన్ విపరీతంగా ఉంది. ఈ క్రాప్ రెసిడ్యూస్ని బంద్ చేయడం వల్ల ఎయిర్ పొల్యూషన్ కానీ, వెహికల్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కానీ, ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కానీ ఢిల్లీలో ఫైనల్గా ఎయిర్ పొల్యూషన్ విపరీతంగా ఉంది. ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్స్ని కంట్రోల్ చేయాలి, తగ్గించాలంటే మెయిన్గా రెయిన్స్ పడాలి, వర్షాలు పడాలి. కానీ ఢిల్లీలో మనకి వర్షాలు చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో వింటర్ సీజన్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఫాగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. చాలా చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అనమాట. ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో ఇంకా ఎక్కువ పొల్యూషన్ కనబడుతుంది. దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే మెయిన్గా రెయిన్స్ పడిందంటే పొల్యూషన్ చాలా వరకు కంట్రోల్ అవుతుంది. అందుకని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఒక ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్స్ని కురిపించడం మొదలుపెట్టారు. ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్స్ అనమాట. ఆర్టిఫిషియల్గా ఏదైనా క్లౌడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొన్ని గ్యాస్ని ఆ క్లౌడ్కి మబ్బులకి కొట్టడం వల్ల ఏమవుతుందండి అంటే దాంట్లో నుంచి వర్షాలు పడుతుంది అనమాట. వర్షం పడుతుంది. దీన్ని ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్స్ అంటాం. సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని రీసెంట్గా ఢిల్లీలో ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. సో విచ్ యూనివర్సిటీ? దట్ ఈస్ IIT కాన్పూర్. So IIT Kanpur has came with this new concept of artificial intelligence. This is artificial rains. For this one, they have to take a permission from the government authorities, Director General of Civil Aviation. Director General of Civil Aviation, so government దీని అందరికీ పర్మిషన్స్ ఇస్తేనే కదా ఈ పని చేయగలం, ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్స్ని కురిపించడం. So that is IIT Kanpur has came with this new concept. Next question is, which company has recently established an interline partnership with Alaska Airlines? అలస్కా ఎయిర్లైన్స్తో ఇంటర్లైన్ పార్ట్నర్షిప్ చేసుకున్న ఇంకొక ఎయిర్లైన్ పేరేంటి? దట్ ఈస్ ఎయిర్ ఇండియా. ఎయిర్ ఇండియా, అలస్కా ఎయిర్లైన్స్ రెండు ఒక అగ్రిమెంట్ చేశాయి. ఈ అగ్రిమెంట్ యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎయిర్ ఇండియన్ ప్యాసింజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఎయిర్ ఇండియాని యూజ్ చేసిన ప్యాసింజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అలస్కా ఎయిర్లైన్స్ని కూడా వీళ్ళ ఎయిర్ ఇండియా ప్లాట్ఫామ్ నుంచి బుక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే అలస్కా ఎయిర్లైన్స్ ప్యాసింజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి, వాళ్ళ వెబ్సైట్ నుంచి
ఎయిర్ ఇండియా యొక్క టికెట్స్ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఎయిర్ ఇండియా కానీ అలస్కా కానీ ప్రపంచంలో ఒక 32 డెస్టినేషన్స్లో ఇలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. యూఎస్ఏ, కెనడా, జర్మనీ కంట్రీస్లో. ఇప్పుడు ఎవరెవరైనా ఒక ఎయిర్లైన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు వేరే ఎయిర్లైన్స్ యొక్క సర్వీస్ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇది ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ ద పీపుల్, 2 ఎయిర్లైన్స్ కంపెనీ. సో వన్ ఎయిర్లైన్ కంపెనీ కెన్ యూజ్ అనదర్ ఎయిర్లైన్ సర్వీసెస్. సో వన్ ఎయిర్లైన్ ప్యాసింజర్స్ కెన్ యూజ్ అనదర్ ఎయిర్లైన్ ప్యాసింజర్స్. సో వీళ్ళు ఒక ప్యాసింజర్స్ వేరే ఎయిర్లైన్స్ని వాడొచ్చు, వాళ్ళు వీళ్ళ ఎయిర్లైన్స్ని యూజ్ చేసుకోవడం కానీ, వీళ్ళ ప్లాట్ఫామ్లో వాళ్ళ టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవడం, వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్లో వీళ్ళ టికెట్స్ని బుక్ చేసుకోవడం. ఇదంతా ఇంటర్లైన్ పార్ట్నర్షిప్. దీని ఇంటర్లైన్ పార్ట్నర్షిప్ అంటాం, దీని ఎయిర్ ఇండియా. అలస్కా ఎయిర్లైన్స్ యాక్చువల్గా స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తి రాకేష్ జుంజున్వాలా. సో అతను ఒక బిగ్ బిలినియర్ ఇన్ ద షేర్ మార్కెట్. అతను చనిపోయి ఉన్నారు, లాస్ట్ ఇయర్ చనిపోయారు రాకేష్ జుంజున్వాలా. సో ఎయిర్ ఇండియా మన టాటా గ్రూప్ ఆఫ్ వాళ్ళు ఎక్వైర్ చేసిన కంపెనీ. సో ఇదే ఎయిర్ ఇండియా రీసెంట్గా విస్తారా కంపెనీని కూడా యాక్చువల్గా విస్తారా అనే ఒక ఎయిర్లైన్స్, టాటా వాళ్ళది సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ఎయిర్ ఇండియా విస్తారా కంపెనీ టేక్ ఓవర్ చేసింది. 75% ఎయిర్ ఇండియా షేర్, 25% ఈజ్ సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్. అలాగే ఎయిర్ ఏషియా ఇండియా ఒకటి, ఎయిర్ ఏషియా దట్ ఈస్ ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ఒకటి, ఎయిర్ ఇండియా ఏషియా. సో ఈ 2 ఎయిర్లైన్స్ కూడా టాటా వాళ్ళవేనండి. మొత్తం టాటా వాళ్ళకి 4 ఎయిర్లైన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఇప్పుడు 2 విస్తారా ఒకటిను టాటా ఎయిర్ ఇండియా మెర్జ్ అయిపోయి, అలాగే ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ఒకటి, అలాగే ఎయిర్ ఇండియా ఏషియా, ఇవి 2 కూడా రీసెంట్గా మెర్జ్ అవ్వడం జరిగింది. సరే, ఇది ఆల్రెడీ దీని గురించి మేము ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాను. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. యునైటెడ్ స్టేట్స్ మిలిటరీ రీసెంట్లీ కండక్టెడ్ ఏ మైన్యూట్ మ్యాన్ 3 మిసైల్. మైన్యూట్ మ్యాన్ 3 మిసైల్ లాంచ్ రీసెంట్గా యుఎస్ మిలిటరీ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు. డెవలప్డ్ బై విచ్ కంపెనీ? ఈ మైన్యూట్ 3 మిసైల్ని ఏ కంపెనీ వాళ్ళు రీసెంట్గా లాంచ్ చేశారు? డెవలప్ చేసింది ఎవరు అని అడుగుతున్నారు. డెవలప్ చేసింది బోయింగ్ కంపెనీ అండి. వీళ్ళు లాంచ్ చేస్తారు మైన్యూట్ మ్యాన్ 3. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? మైన్యూట్ మ్యాన్ 3 అనేది ఏంటది అంటే, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మిసైల్ లాంచ్ షోకాసింగ్ ఇట్స్ న్యూక్లియర్ కేపబిలిటీ. ఇది ఒక న్యూక్లియర్ మిసైల్ అని చెప్పొచ్చు. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దర్ న్యూక్లియర్ కేపబిలిటీ. It will show the nuclear capability. The United States military recently conducted the Minute Man 3 missile launch, showcasing its nuclear capability. It will showcase their nuclear capability. సో దీన్ని రీసెంట్గా బోయింగ్ కంపెనీ వాళ్ళు లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఆల్రెడీ ఈ మైన్యూట్ మ్యాన్ సిరీస్ని 1950లోనే స్టార్ట్ చేశారు. అప్పుడు మైన్యూట్ మ్యాన్ 1 అనే ప్రాజెక్ట్ని 1960లో వచ్చింది. ఈ కాన్సెప్ట్ 1950లోనే ఈ మైన్యూట్ మ్యాన్ మిసైల్ యాక్చువల్గా ఆరిజినేట్ అయింది 1950లో. బట్ మైన్యూట్ మ్యాన్ 1 అనే ఒక ఫస్ట్ మిసైల్ని 1960లో లాంచ్ చేశారు. సో ఇది ఒక ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిసైల్. ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అంటాం. జనరల్గా ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అంటే ఒక కాంటినెంట్ మీద నుంచి ఇంకో కాంటినెంట్ మీదకి ఈ మిసైల్ వేయొచ్చు అనమాట. బేసికల్గా లాంగ్ రేంజ్ మిసైల్స్ అని, షార్ట్ రేంజ్ మిసైల్స్ అని, కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అనేది, ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అని ఉంటాయి. వాళ్ళ యొక్క రేంజ్ బట్టి మారుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఇంటర్ కాంటినెంటల్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఏషియా కాంటినెంట్లో ఉన్నాం, మీరు ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ మీద మన న్యూక్లియర్ మిసైల్ లాంచ్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి ఈ కాంటినెంట్ నుంచి వేరే కాంటినెంట్ మీదకి పంపించవచ్చు. అంటే దగ్గరగా ఒక 15,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న టార్గెట్ అయినా కానీ ఈ మిసైల్ నుంచి బ్లాస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇది ఏంటి? ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ మైన్యూట్ మ్యాన్ మిసైల్ అనేది ఒక న్యూక్లియర్ మిసైల్ విచ్ ఇస్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిసైల్. సో ఇది చాలా హైలీ పవర్ ఉన్న మిసైల్ అనమాట. దీన్ని బోయింగ్ వాళ్ళు రీసెంట్గా బోయింగ్ అనే కంపెనీ వాళ్ళు రీసెంట్గా దీన్ని లాంచ్ చేశారు. ఓకే, దట్ ఈస్ అ న్యూస్. బోయింగ్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. LCH ప్రచండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్యారీస్ అవుట్ ఇనాగురల్ ఫైరింగ్. హూ ఈజ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆఫ్ ద లైట్ కాంబాక్ట్ హెలికాప్టర్? ఇది LCH లైట్ కాంబాక్ట్ హెలికాప్టర్. దీని పేరు LCH ప్రచండ్ అని పేరు పెట్టారు. ఇది ఒక రీసెంట్గా తన సక్సెస్ఫుల్గా ఫైరింగ్ కంప్లీట్ చేసింది. సో దీన్ని ఎవరు లాంచ్ చేశారు? దీన్ని లాంచ్ చేసింది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిన కంపెనీ పేరు. హూ ఈజ్ అ మ్యానుఫ్యాక్చరర్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్. ద ఆన్సర్ ఈస్ HAL. హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దిస్ లైట్ కాంబాక్ట్ హెలికాప్టర్. దీంట్లో అరౌండ్ 70 mm రాకెట్స్ని, 20 mm టార్గెట్స్ గన్స్ని రీసెంట్గా ఫైర్ చేశారు దీని నుంచి. ఇది ఒక హెలికాప్టర్ కదా. ఎస్పెషల్లీ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ దీన్ని ఎందుకు లాంచ్ చేసిందంటే, మన ఇండియాలో టాప్ మౌంటైన్ ప్లేసెస్ కానీ డిజర్ట్స్ ఏరియాస్లో కొన్ని హెలికాప్టర్స్ కావాలి. ఎందుకంటే అంత ఎత్తులో ఎగరగలిగే హెలికాప్టర్స్ కానీ అంత కెపాసిటీ ఉన్న హెలికాప్టర్స్ మన ఇండియాలో తక్కువ. కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే లైట్ కాంబాక్ట్ హెలికాప్టర్, చాలా తక్కువ, చాలా లైట్ వెయిట్తో ఇది చాలా ఎత్తు వరకు వెళుతుంది.
మన ఎస్పెషల్లీ డిజర్ట్ ఏరియాస్లో కానీ ప్లస్ అలాగే మౌంటైన్స్ ఏరియాస్లో ఈ హెలికాప్టర్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మన ఇండియన్ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ పీపుల్కి. ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ దే హ్యావ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ద సమ్ అదర్ మౌంటైన్ ప్లేసెస్లో ఉన్న ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలి, అక్కడ ఎవరైనా ఎనిమీస్ అటాక్ చేస్తున్నారు, అక్కడికి మనం వెళ్ళాలంటే అంత హైట్లో వెళ్ళగలిగే హెలికాప్టర్స్ అనేది మనకు కావాలి. ఈ లైట్ కాంపాక్ట్ హెలికాప్టర్స్ ఈ పీపుల్స్ని క్యారీ చేస్తుంది అక్కడికి, డిజర్ట్స్ కానీ మౌంటైన్ ఏరియాస్లో తీసుకువెళ్తుంది. అలాగే దీనికి శక్తి అనే ఒక ఇంజన్ని బిల్డ్ చేశారు. దిస్ ఈస్ హెలికాప్టర్ ఈస్ ఆపరేషన్ సిన్స్ 2017 నుంచి ఇది ఆపరేషన్లో ఉంది. ఇది ఈస్ గివింగ్ వెరీ గుడ్ సపోర్ట్ ఫర్ అవర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ లైట్ కాంపాక్ట్ హెలికాప్టర్, సో విచ్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్. హాల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇట్ ఈస్ నవరత్న కంపెనీ ఓన్లీ. హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ కానీ ఈ భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ కానీ, ఓకే, ఈ రెండు కూడా మనకి ఇండియాలో నవరత్న కంపెనీల కిందకే వస్తాయండి. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. అకార్డింగ్ టు ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇండెక్స్, రీసెంట్గా FSSAI వాళ్ళు ఒక ఇండెక్స్ రిలీజ్ చేశారు. విచ్ స్టేట్ ఈస్ ద టాప్ ఇన్ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇండెక్స్ 2023? ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇండెక్స్లో టాప్లో ఉన్న స్టేట్ ఏది? ఆన్సర్ తమిళనాడు అండి. తమిళనాడులో ఫుడ్ సేఫ్టీ అనేది బాగుంది అని చెప్పి వీళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. అక్కడ చాలా వరకు చెక్ చేశారు, హైజీన్ రేటింగ్స్ ఉన్నాయి, హైజీన్ రేటింగ్స్ రెస్టారెంట్స్ కానీ, తర్వాత క్లీన్ స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ కానీ, హైజీన్ రేటింగ్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్, క్లీన్ స్ట్రీట్ ఫుడ్స్, దట్స్ వే దిస్ ఇస్ ఎమర్జ్డ్ యాజ్ అ టాప్ ప్లేస్. తర్వాత ఆఫ్టర్ తమిళనాడు కేరళ ఈజ్ ఇన్ సెకండ్ ప్లేస్, మధ్యప్రదేశ్ ఈజ్ థర్డ్ ప్లేస్. సో బెస్ట్ హైజీన్ ఫుడ్స్లో తమిళనాడు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. హైజీన్ రెస్టారెంట్స్లో కానీ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్ట్రీట్ ఫుడ్స్లో కానీ తమిళనాడు ఫస్ట్, కేరళ సెకండ్, మధ్యప్రదేశ్ వచ్చి థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నాయి. సరే, ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం, ఓకే, సో విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు లాంచ్ ద మల్టీ లాంగ్వేజ్ మైక్రోసైట్ టు బూస్ట్ ద రిలీజియస్ టూరిజం. రిలీజియస్ టూరిజం అంటే మతపరమైన పుణ్యక్షేత్రాలు కానీ మతపరమైన ప్రదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం టు రిలీజియస్ టూరిజం ప్లేసెస్ అంటాం. సో విచ్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ద మల్టీ లాంగ్వేజ్ మైక్రోసైట్ బూస్ట్ ద టూరిజం, రిలీజియస్ టూరిజంని డెవలప్ చేయడం కోసం. ఇప్పుడు కేరళ ఉంది, కేరళలో శబరిమల టెంపుల్ ఉంది. కేరళలో శబరిమల టెంపుల్ ఒక రిలీజియస్ టూరిజం ప్లేస్, అది రిలీజియస్ పిల్గ్రిమ్ ప్లేస్. సో దానికి సంబంధించి ఒక మైక్రోసైట్ అంటే దానికి సంబంధించిన ఒక QR కోడ్స్ ఇవ్వడం కానీ, సో దాని QR కోడ్ని స్కాన్ చేస్తే శబరిమల టెంపుల్కి సంబంధించిన అంతా డేటా రావడం, అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ యొక్క డేటాకి సంబంధించి ఒక మైక్రోసైట్, ఒక మైక్రో వెబ్సైట్ అనమాట, చిన్న వెబ్సైట్ లాంటిది. అంటే QR కోడ్స్ కానీ ఒక బార్ కోడ్ కానీ లేకపోతే దానికి సంబంధించి ఒక లింక్ క్లిక్ చేస్తే అది వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయ్యి దాంట్లో మొత్తం ఆ పిల్గ్రిమ్ ప్లేసెస్ గురించి మొత్తం చూపించడం కానీ ఇలా జరుగుతుంది. సరే, ఇంతకీ ఏ స్టేట్ వాళ్ళు ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారంటే అగైన్ ఆన్సర్ ఈజ్ కేరళ ఓన్లీ. కేరళ దీనికోసం అరౌండ్ 65 lakhs రూపీస్ వరకు ఖర్చు పెట్టిందండి ఇలాంటి కొత్త కాన్సెప్ట్ని తీసుకురావడం కోసం. ఓకే, ఆన్సర్ ఈజ్ కేరళ. సో మణిపూర్ సీఎం ఎవరు? హూ ఈజ్ మణిపూర్ సీఎం? బీరెన్ సింగ్ ఈజ్ సీఎం ఆఫ్ మణిపూర్. హూ ఈజ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ మణిపూర్? అనసూయ ఉకాయ్. ఇంతకుముందు ఛత్తీస్గఢ్కి గవర్నర్గా ఉన్నారు, ఇప్పుడు మణిపూర్కి గవర్నర్ అయ్యారు అనసూయ ఉకాయ్. రాజస్థాన్కి కల్రాజ్ మిశ్రా ఈజ్ యాక్టింగ్. రీసెంట్గా దట్ పర్సన్ ఈజ్ భజన్ లాల్ సింగ్ని రాజస్థాన్కి సీఎంగా అపాయింట్ చేశారు. మహారాష్ట్ర ఏకనాథ్ షిండే ఈజ్ మహారాష్ట్ర చీఫ్ మినిస్టర్. ఏకనాథ్ షిండే మహారాష్ట్రకి సీఎంగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. కేరళకి అయితే పినరవి విజయన్, సో మహమ్మద్ ఆరిఫ్ మేఘాలయ స్టేట్కి. సో మేఘాలయ ఈజ్ కర్నాడ్ సంగ్మా అనే వ్యక్తి దీనికి సీఎంగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ అ పాయింట్. దెన్ కమ్ టు నెక్స్ట్ వన్. Recently Norway will give the 44.7 million to strengthen the food security environmental protection in which state? రీసెంట్గా నార్వే కంట్రీ వాళ్ళు ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ 44.7 millionsని మన ఇండియాలో ఏ స్టేట్కి ఇస్తున్నారు? ఎస్పెషల్లీ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ, ఎస్పెషల్లీ టు స్ట్రెంథన్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్. సో విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ గాట్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఎ ఫండ్ హియర్? సో ఏ స్టేట్ దీనికి తీసుకుంటుంది? నార్వే has give the 44.7 millions of strengthened security. The answer for this question is ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్ కండి. ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్ యొక్క ఎస్పెషల్లీ ఉత్తరాఖండ్లో ఫుడ్ సేఫ్టీని బూస్టప్ చేయడం కోసం అలాగే ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఇంత డబ్బు ఇస్తున్నారు. సరే, మనకి గుజరాత్ యొక్క గవర్నర్ పేరు ఏంటి? భూపేంద్రనాథ్ పటేల్ అనేవాడు. భూపేంద్ర పటేల్ ఈజ్ గుజరాత్ సీఎం. ఆచార్య దేవ్ విరాట్ గుజరాత్ గవర్నర్ ఓన్లీ. సో ఒడిశాకి రఘుబర్ దాస్ అనే వ్యక్తి గవర్నర్గా అపాయింట్ చేశారు. సో నవీన్ పట్నాయక్ సీఎం. ఉత్తరాఖండ్కి పుష్కర్ సింగ్ ధామి సీఎంగా ఉన్నారు. ఉత్తరాఖండ్కి గురుమిత్ సింగ్ గవర్నర్గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ మహారాష్ట్ర స్టేట్కి రమేష్ బియాస్ గవర్నర్గా, ఏకనాథ్ షిండే సీఎంగా. ఉత్తరప్రదేశ్కి వి నో దట్ వన్, ఉత్తరప్రదేశ్ ద సీఎం ఈజ్ యోగి ఆదిత్యనాథ్. ఆనందీబేన్ పటేల్ ఉత్తరప్రదేశ్కి గవర్నర్గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఆచార్యదేవ్ విరాట్ గుజరాత్ స్టేట్కి గవర్నర్ అండి. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ స్టేట్ ఇన్ యూటీ
Union Territory Police has introduced the GPS tracker anklet to monitor the terror accused people in the on bail in the Union Territory. సో ఏ యూనియన్ టెరిటరీలో టెర్రరిస్ట్ అక్యూజ్డ్ పీపుల్స్కి బెయిల్ ఇచ్చి ఉంటారు, కొంతమందికి టెర్రరిజం యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళకి అరెస్ట్ చేశారు, తర్వాత వాళ్ళు బెయిల్ మీద బయట తిరుగుతున్నారు. వాళ్ళ యొక్క మూవ్మెంట్ని కనిపెట్టడం కోసం వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మన ఒక యూటీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు జీపీఎస్ ట్రాకర్ లాంచ్ చేశారు. జీపీఎస్ ట్రాకర్ యాంక్లెట్ అంటాం. జీపీఎస్ ట్రాకర్ యాంక్లెట్ అంటే వాళ్ళ కాలి మడమలు ఉంటాయి చూసారా, కాలికి ఆ కాలి మడమల్లో ఒక జీపీఎస్ ట్రాకర్ని ఫిట్ చేస్తారనమాట. ట్రాకర్ అది యాంక్లెట్కి పెట్టి ఉంటుంది. ఈ జీపీఎస్ ట్రాకర్ పెట్టడం వల్ల వాడి యొక్క మూవ్మెంట్లు కానీ వాడు ఎటు వెళ్తున్నాడు దానికి సంబంధించిన డేటా మొత్తం కూడా వీళ్ళ దగ్గర వచ్చేస్తుంది అనమాట. సరే, ఇంతకీ ఈ కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ చేసిన యూనియన్ టెరిటరీ ఏది? దట్ ఈస్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. సో జమ్మూ కాశ్మీర్ ఈజ్ అ యూటీ నౌ. ఇంతకుముందు జమ్మూ కాశ్మీర్ స్టేట్గా ఉంది కదా, తర్వాత దీన్ని డివైడ్ చేసి జమ్మూ కాశ్మీర్ అలాగే లడఖ్గా మార్చారు. సరే, ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ ఈజ్ ఆన్సర్. సో విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ 65% రిజర్వేషన్ ఫర్ ద బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్కి, షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్కి, ఓబీసీకి. బేసికల్గా షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్కి 7% రిజర్వేషన్ ఉంది, షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్లకి ఆల్మోస్ట్ 15% వరకు రిజర్వేషన్ ఉంది, ఓబీసీకి 27% వరకు రిజర్వేషన్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ స్టేట్ ఏం చేసిందంటే దే ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ ద రిజర్వేషన్ టు 65% టు దీస్ ఆల్ పీపుల్. వీళ్ళందరికీ కలిపి రిజర్వేషన్ 65% చేసింది. యాక్చువల్గా సుప్రీంకోర్టు రూల్ ప్రకారం రిజర్వేషన్స్ యొక్క కోటా 50% ఉండాలి. బట్ చాలా స్టేట్స్ ఆ రిజర్వేషన్ యొక్క కోటాని పెంచుకుంటూ పోయాయి. 55, 60, 65 కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏ స్టేట్ రీసెంట్గా 65% ఆఫ్ రిజర్వేషన్ని ఈ 3 కమ్యూనిటీస్కి కలిపి అలొకేట్ చేసింది? దట్ స్టేట్ ఈస్ బీహార్ ఓన్లీ. Nitish Kumar government has recently passed the bill to increase the reservation to 65%. So Nitish Kumar governor has read this one. So who is the governor of Bihar? Bihar governor is Rajendra Arkalekar. Rajendra Arlekar అనే వ్యక్తి బీహార్కి గవర్నర్గా ఆయన చేస్తున్నారు. రమేష్ వ్యాస్ మహారాష్ట్రకి గవర్నర్గా ఉన్నారు. మధ్యప్రదేశ్కి ఆనందీబేన్, మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్కి మంగూభాయ్ పటేల్. సో మంగూభాయ్, సో అతను మధ్యప్రదేశ్కి గవర్నర్గా ఉన్నారు. తెలంగాణ స్టేట్కి తమిళ్ సై సౌందరరాజన్, ఉత్తరప్రదేశ్కి ఆనందీబేన్ పటేల్. అండ్ దీస్ ఆర్ పీపుల్ హ్యాస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ గవర్నర్ ఫర్ ద స్టేట్స్. ఓకే, రీసెంట్గా ఛత్తీస్గఢ్కి విష్ణు దేవోసాయి ద పర్సన్ ఈ సీఎంగా అపాయింట్ చేశారు. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 22nd question చూద్దాం. విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ద ప్రాజెక్ట్ డాల్ఫిన్? So it is a project to save the dolphins. The state has started this project because dolphins are existent now. So to save the dolphins, to increase the habitat of the dolphins, to increase the wildlife habitat scheme. So as a part of wildlife habitat schemes, they are declared the dolphin project. సో రీసెంట్గా రామచంద్రపురం నుంచి రామనంతపురం నుంచి చుట్టుకోడి వరకు చాలా పాస్ట్ ఇయర్స్లో చాలా వరకు ఈ డాల్ఫిన్స్ అనేవి చనిపోయి కనబడుతున్నాయి అన్నమాట. అందుకని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే 21 ఎస్పెషల్గా ఈ కన్యాకుమారి నుంచి రామేశ్వరం వరకు దగ్గరగా 21 అన్హాబిటెడ్ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి. వీటి ఐలాండ్స్ మొత్తానికి కూడా ఈ ఐలాండ్స్లో ఉన్న 4 రకాల డాల్ఫిన్స్ జాతులు కొన్ని ఉంటాయి. వీటన్నిటికీ కూడా సేవ్ చేయడం కోసం ప్రాజెక్ట్ డాల్ఫిన్ అనే ప్రాజెక్ట్ని తమిళనాడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసిందండి. Stalin is a CM and R.N. Ravi is acting as a governor here. So those people have started this concept, the project Dolphin in Tamil Nadu state. So next question is, recently Draupadi Murmu has conferred the Outstanding Performer Award on which state at the World Food India 2023 event? ద్రౌపది ముర్ము గారు రీసెంట్గా అవుట్స్టాండింగ్ పర్ఫార్మర్ అవార్డ్ని ఎవరికి ఇచ్చారు? అవుట్స్టాండింగ్ పర్ఫార్మర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ని ఏ స్టేట్కి ఇచ్చారు? లేదా రీసెంట్గా వరల్డ్ ఫుడ్ ఇండియా 2023 ఈవెంట్ జరిగింది. వరల్డ్ ఫుడ్ ఇండియా 2023 ఈవెంట్ రీసెంట్గా జరిగింది. దీంట్లో ఈ అవార్డ్ని ఎవరికి ఇచ్చారు? అవుట్స్టాండింగ్ పర్ఫార్మర్ అవార్డ్ని ఏ స్టేట్కి వచ్చింది? ఆన్సర్, ఆ స్టేట్ వచ్చి తెలంగాణ స్టేట్ అన్నమాట. తెలంగాణ స్టేట్కి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ ఎఫిషియెంట్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ద ప్రధానమంత్రి ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ స్కీమ్. వీళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా పిఎంఎఫ్ఎంఈ అనే ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేశారు. పిఎంఎఫ్ఎంఈ ప్రధానమంత్రి ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ స్కీమ్. ప్రధానమంత్రి ఫార్మలైజేషన్ మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఈ స్కీమ్ని సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేసినందుకు ఇచ్చారండి. యాక్చువల్గా ఈ స్కీమ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద 50% ఫైనాన్షియల్ గ్రాంట్ ఫర్ బ్రాండింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ సపోర్ట్ ఫర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎఫ్పిఓస్ కానీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కానీ, కోఆపరేటివ్లు కానీ, వీటందరికీ కూడా 50% ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇస్తారు. ఎస్పెషలీ వాళ్ళ బ్రాండింగ్ చేయడానికి కానీ, మార్కెటింగ్ సపోర్టింగ్ కోసం కానీ, ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చేయడం కోసం కానీ,
వీళ్ళందరికీ సపోర్ట్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఈ చాలామంది ఎవరైతే మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫుడ్ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి 50% ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది. వాళ్ళ బ్రాండింగ్ చేయడానికి, మార్కెటింగ్ చేసుకోవడానికి, వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ అమ్మడానికి ఇలా ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేసింది సక్సెస్ఫుల్గా. అందుకని ఏ స్టేట్ వాళ్ళు సక్సెస్గా కండక్ట్ చేశారో అవుట్ స్టాండింగ్ వాళ్ళకి అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ని ద్రౌపది ముర్ము, అవర్ హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ప్రజెంటెడ్. సో ఆన్సర్ వచ్చి తెలంగాణ స్టేట్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ which state is the process of inviting the bids for 700 megawatts of solar power to boost its renewable and green energy portfolios. సరే, ఏ స్టేట్ వాళ్ళు రీసెంట్గా 7,000 కోట్ల రూపాయలకి బిడ్డింగ్ వేశారు? ఎందుకండి అంటే ఆ స్టేట్స్లో సోలార్ పవర్ని బూస్టప్ చేయడం కోసం, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీస్ని బిల్డ్ చేయడం కోసం, అలాగే గ్రీన్ ఎనర్జీని, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీస్ని, సోలార్ పవర్ని బూస్టప్ చేయడం కోసం ఆ స్టేట్కి కొంత ఫండ్ కావాలి. దానికోసం 7,000 కోట్ల రూపాయలకి బిడ్డింగ్ ఇన్వైట్ చేసింది. ఒక అంటే బాండ్స్ టైప్ ఇష్యూ చేశారు. ఏ స్టేట్ చేసింది ఈ పని? ద ఆన్సర్ వచ్చి ఉత్తరప్రదేశ్ స్టేట్ అండి. సో యూపీ ఈజ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్కి. బికాస్ యూపీ ఈస్ రిక్వైర్ ద నియర్లీ 28,000 మెగావాట్స్ ఆఫ్ పవర్ పర్ డే. 28,000 మెగావాట్స్ పవర్ పర్ డే కావాలి. కానీ వీళ్ళ ప్లాన్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో ఈ సోలార్ ఎనర్జీ నుంచి పర్ డేకి 25,000 పవర్ని జనరేట్ చేయాలి, 25,000 మెగావాట్స్ ఆఫ్ పవర్ జనరేట్ చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో 7,000 మెగావాట్స్ ఆఫ్ పవర్ని జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఫేజ్ 1లో 4,000 మెగావాట్స్ని, ఫేజ్ 2లో 3,000 మెగావాట్స్ ప్రాజెక్ట్ని జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. బట్ దే నీడ్ సమ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్. బట్ దానికి మా డబ్బు కావాలి. అందుకని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఏకంగా 7,000 కోట్ల రూపాయలకి బిడ్డింగ్ ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఒక వేలం పాట లాగా, అలాగే ఒక ఆప్షన్ ప్రాసెస్ లాగా చేశారనమాట. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ స్టేట్ లిటరసీ మిషన్ హ్యాస్ లాంచింగ్ ద పౌరధ్వని ప్రోగ్రామ్? పౌరధ్వని అనే ప్రోగ్రామ్ని ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు? ఇది ఒక లిటరసీ మిషన్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లిటరసీ మిషన్. సో విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ దిస్ వన్? దట్ ఈస్ అగైన్ ఆన్సర్ ఈస్ కేరళ. సో ఈరోజు మన క్లాస్లో కేరళ గురించి ఎక్కువ క్వశ్చన్లు వచ్చున్నాయి. పురధ్వని ప్రోగ్రామ్ని కేరళ గవర్నమెంట్ వాళ్ళే స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ దిస్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ స్టార్ట్ ఇన్ ద ఎర్నాకుళం డిస్ట్రిక్ట్, అలాగే 8 అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్ కేరళ. సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ మెయిన్లీ సేయింగ్ అబౌట్ ద అవేర్నెస్ అబౌట్ ద పాపులేషన్, ఎస్పెషల్లీ లిటరసీ గురించి వాళ్ళు ఒక ఇంపార్టెన్స్ని చెప్పడం కానీ, అలాగే డెమోక్రసీ గురించి కానీ, ఈ బ్రదర్హుడ్ అవ్వచ్చు, ఓకే, వీళ్ళు ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగుల్స్ గురించి మాట్లాడడం కానీ, ఫారెస్ట్ రైట్స్ గురించి, అలాగే దెన్ కోస్టల్ ఏరియా ఉమెన్స్ని ప్రమోట్ చేయాలని. సో ఉమెన్ పర్సన్స్ని ప్రమోట్ చేస్తే వాళ్ళు లిటరసీని పెంచుతారు, ప్లస్ అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్ని కాపాడతారు. అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్. న్యూట్రిషన్, హెల్త్ పరంగా కానీ పిల్లలకి ఉమెన్ సెంట్రిక్ రూల్స్, రైట్స్ అండ్ లో గవర్నింగ్ చిల్డ్రన్స్ హెల్త్, న్యూట్రిషన్ వీటన్నిటి గురించి చెప్పడం, ఉమెన్ సెంట్రిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి మాట్లాడడం, ఉమెన్స్ని సపోర్ట్ చేయడం, చిన్నపిల్లలకి హెల్త్ గురించి చెప్పడం, రైట్స్ గురించి మాట్లాడడం, ఇవన్నీ కూడా ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కిందకే వస్తాయండి. ఇదంతా ఒక లిటరసీ కిందకే కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో పురధ్వని అనే ప్రోగ్రామ్ని కేరళ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో విచ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్లాన్ టు ఇన్వెస్ట్ అబౌట్ 1 lakh crore ఇన్ ద సెట్టింగ్ అప్ 2 పెట్రోకెమికల్ ప్లాంట్స్? సో రీసెంట్గా ఒక ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు 1 లక్ష కోట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి 2 పెట్రోకెమికల్ ప్లాంట్స్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో ఎవరది అంటే ఓఎన్జీసీ, ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్. So it is invested the 1 lakh crore rupees for setting up the 2 petrochemical plants to convert the crude oil directly to high value chemical products and prepare the energy transitions. Especially వీళ్ళు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా క్రూడ్ ఆయిల్ నుంచి కొన్ని ఎనర్జీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలండి. బేసికల్గా మన క్రూడ్ ఆయిల్ని ఆయిల్ గ్యాస్ కంపెనీస్ తీసుకొచ్చి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి దాంట్లో నుంచి పెట్రోల్ని, డీజిల్ని, అలాగే జెట్ ఫ్యూయల్స్ని సపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఈ ప్రాసెస్ని డైరెక్ట్గా క్రూడ్ ఆయిల్ నుంచే వీళ్ళు స్పెషల్లీ దే విల్ కన్వర్ట్ ద క్రూడ్ ఆయిల్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ హై వాల్యుబుల్ కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్. క్రూడ్ ఆయిల్ని ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటో తెలుసా? ఈ పెట్రోకెమికల్ ప్లాంట్స్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్, దే విల్ డైరెక్ట్లీ దే ఆర్ కన్వర్టింగ్ ద క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంటూ డిఫరెంట్లీ కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్, కొన్ని వాల్యుబుల్ కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి దీన్ని వాడుతున్నారు. సో ఈ 2 పెట్రోకెమికల్ ప్లాంట్స్ని ఓఎన్జీసీ ఐరన్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇనిషియేట్ చేశాడండి. ఓకే, దెన్ అనదర్ పాయింట్ ఇస్ విచ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఎయిర్బస్ హ్యాస్ సైన్డ్ ఏ MOU ఇన్ ఢిల్లీ ఫర్ స్టార్టింగ్ MRO ఫెసిలిటీ ఫర్ A320 ఫ్యామిలీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్? సో రీసెంట్గా ఏ ఆర్గనైజేషన్ అలాగే ఎయిర్బస్ అనే కంపెనీ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఢిల్లీలో ఒక MOU చేశారు. దట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ MRO ఫెసిలిటీ ఫర్ A320 ఫ్యామిలీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్. A320 ఎయిర్క్రాఫ్ట్లు కొన్ని ఉన్నాయి, A2 సిరీస్ ఆఫ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ అనమాట. దీంట్లో MRO అంటే ఏంటి? MRO అంటే మెయింటెనెన్స్, రిపేర్ అండ్ ఓవర్హాల్. మెయింటెనెన్స్, రిపేర్, ఓవర్హాల్ అంట MRO అంటే. ఇంతకీ ఎవరిని దేన్ని రీప్లేస్ చేయాలి, దేన్ని రిపేర్ చేయాలి,
దేన్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే A320 ఫ్యామిలీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి యొక్క మానిటరైజేషన్, వీటి యొక్క మెయింటెనెన్స్ కానీ, వీటి రిపేర్ కానీ, ఓవరాల్ వీటి యొక్క కంప్లీట్ కేర్ అనేది రీసెంట్గా ఒక ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు తీసుకుంటామని చెప్పి అనౌన్స్ చేసి అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు. సో విచ్ ఆర్గనైజేషన్ హాస్ టేకిన్ MRO ఫెసిలిటీ ఫర్ A230 ఫ్యామిలీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ విత్ ఎయిర్బస్? సో ఆన్సర్ ఈజ్ విచ్ వన్? దట్ ఈస్ Beta Tank Robotics. Sorry, the answer for this question is what? The answer is HAL, HAL. Hindustan Aeronautics Limited is the answer here. Hindustan Aeronautics Limited is the answer for this question. Okay. Next question is, what is the name of the startup incubated by IIT Guwahati that has developed the robots capable to clean the petroleum tanks? Recent ga oka IIT vallu, what is the name of the startup? A startup plus IIT Guwahati iddaru kalisi oka రోబోట్ ని కనిపెట్టారు. దట్ రోబోట్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఫర్ ద క్లీన్ ద పెట్రోలియం ట్యాంక్స్. బేసికల్గా పెట్రోలియం ట్యాంక్స్ ని హ్యూమన్స్ క్లీన్ చేయాల్సి వచ్చేది. పెద్ద పెద్ద ట్యాంకర్లు ఉంటాయి కదా, పెట్రోలియం ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ట్యాంకర్లు. సో వీటిలో ఇప్పటి వరకు మనం మనుషులు క్లీన్ చేయాల్సి వచ్చేది. దీనివల్ల చాలా హైలీ హెల్త్ డిజార్డ్ చాలా ఎక్కువ ఉందండి. ఇది హ్యూమన్ డిజార్డ్ అనమాట, ఎస్పెషల్లీ హజార్డ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి దీనివల్ల. అందుకని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మనుషులకి లైఫ్కి థ్రెట్ ఉంటుంది, అందుకని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రోబోట్ని వాడుతున్నారు. ఒక రోబోట్ దట్ విల్ క్లీన్ ద పెట్రోలియం ట్యాంక్స్. సో అందుకని ఐఐటి వాళ్ళు ఈ కొత్త కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ చేశారు. ఐఐటి వాళ్ళు, ఐఐటి గౌహటి వాళ్ళు ఎవరితో కలిసి స్టార్ట్ చేశారు ఇది? దట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ విత్ బెటా ట్యాంక్ రోబోటిక్స్. బెటా ట్యాంక్ రోబోటిక్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఐటీ కంపెనీ. దిస్ ఈస్ రీసెంట్లీ స్టార్టెడ్ ద robotic solution to clean and maintain the petroleum tanks. IIT Guwahati has incubated startup with this clean petroleum tanks. Beta Tank Robotics company తో కలిసి IIT Guwahati వాళ్ళు ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. 29th క్వశ్చన్. ఏషియా అండ్ పసిఫిక్ రీజనల్ కమిషన్ వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ యానిమల్ హెల్త్ 33rd మీటింగ్ విల్ బి హెల్డ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్? రీసెంట్గా ఏషియా పసిఫిక్ రీజనల్ కమిషన్ వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ యానిమల్ హెల్త్. సో ఇది కమిషన్ రీసెంట్గా ఏషియా పసిఫిక్ రీజనల్ కమిషన్ వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ యానిమల్ వెల్త్, దిస్ ఇస్ ద 33rd మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది? సో ఇది ఏషియా పసిఫిక్ వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ యానిమల్ హెల్త్ మీటింగ్ అనేది ఎక్కడ జరిగింది? ఇది రీసెంట్గా ఎస్పెషల్లీ న్యూఢిల్లీలో జరిగింది. ఇంతకీ ఏంటి దీంట్లో డిస్కషన్? ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, ఈ WOAH అనే ఆర్గనైజేషన్, WOAH అంటే వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ యానిమల్ హెల్త్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఏం చెప్పిందంటే, సో 69% ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద యానిమల్స్. 69% హ్యూమన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవైతే మనుషులకు వస్తున్నాయో ఆ మ్యాక్సిమం ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఎస్పెషల్గా యానిమల్స్ నుంచే వస్తున్నాయి. కాబట్టి యానిమల్స్కి ప్రాపర్గా వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు కేర్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్గా చూసుకోవాలి. సో దట్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. యానిమల్ వెల్ఫేర్, హ్యూమన్ సేఫ్టీ, పబ్లిక్ హెల్త్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. అందుకని యానిమల్స్ ఎవరైతే ఎక్కువ పెంచుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళు యానిమల్స్కి ప్రాపర్గా వ్యాక్సినేషన్స్ చేయించడం కానీ, ప్రాపర్గా వాటి యొక్క కేర్ చూసుకోవడం కానీ చేయాలి. లేకపోతే వాటి నుంచి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా మనుషుల మీద కూడా అటాక్ అవుతాయి. ఈరోజు మనకి ప్రపంచంలో ఎలాంటి కొత్త కొత్త రోగాలు వస్తున్నాయి ఎవరికి తెలియదు. అవి మ్యాచువల్గా యానిమల్స్ నుంచి, వీటి నుంచే ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ దట్ థింగ్. సో దిస్ మీటింగ్ హాబ్స్ హెల్డ్ ఇన్ విచ్ ఆర్ ద ప్లేస్? దట్ ఈస్ 33rd మీటింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ న్యూఢిల్లీలో జరిగిందండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, రీసెంట్లీ జియోగ్రఫికల్ indications registry has awarded the coveted GI tag to over 15 products from the which state? So the point is, recent గా ఎస్పెషల్లీ ఒక స్టేట్ కి సంబంధించిన 15 ప్రొడక్ట్స్ కి GI ట్యాగ్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఒక స్టేట్ కి సంబంధించిన 15 ప్రొడక్ట్స్ కి జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఏదైనా ప్రోడక్ట్కి GI ట్యాగ్ వచ్చింది అంటే ఒక బ్రాండ్ ఇచ్చినట్టే. దానికి బ్రాండ్ వచ్చిందంటే ఆ ప్రోడక్ట్కి మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఆ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఆ బిజినెస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మంచి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. సరే, ఇంతకీ ఏ స్టేట్కి సంబంధించిన 15 ప్రొడక్ట్స్కి కొత్తగా జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ ప్రొవైడ్ చేశారంటే ఆన్సర్ వచ్చి ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్కి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ అండి. 15 ప్రొడక్ట్స్ ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్ ప్రొడక్ట్స్. దాంట్లో కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ పేర్లు మనం ఎప్పుడు వినలేదు ఇలాంటి పేర్లు కూడా. ఒక దెర్ ఈజ్ అ బ్యారింగ్ టీ, BERINEG, బ్యారగ్ టీ అంటాం. ఇది ఉత్తరాఖండ్లో పండే ఒక టీ. అలాగే బిచ్చుబుటి ఫ్యాబ్రిక్స్, ఇది కూడా అక్కడదే. తర్వాత మందువా అనే ఒక ప్రోడక్ట్కి ఇచ్చారు. గహత్ అనే ఒక ప్రోడక్ట్కి ఇచ్చారు. గహత్. లాల్ చావల్ ఎర్ర ధాన్యం, ఎర్ర బియ్యం అంటాం. కాలభట్
కాలాభట్, ఇదిగో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ పేర్లు. టీ, అలాగే కొన్ని ఫ్యాబ్రిక్స్ ఉన్నాయి. మందువా గహత్, లాల్ చావల్, కాలాభత్ ఇవన్నిటి కూడా ఇలాంటి కొన్ని ఉన్నాయి. సో ఐ గివెన్ ఓన్లీ 5 to 6. సో అలాంటివి 15 ప్రొడక్ట్స్కి జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ రీసెంట్గా వచ్చింది. ఓకే, సో కొత్త నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ నుంచి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఉన్నాయి. వరల్డ్ వ్యాగన్ డే ఎప్పుడు? వరల్డ్ వ్యాగన్ డే 1st November అండి. 1st November వ్యాగన్ డే అంటాం. ఇది ఏంటంటే వెగన్ సొసైటీ ఒకటి ఉందండి, వెగన్ సొసైటీస్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద 1994. ఎప్పుడో 1994లో ఈ వెగన్ సొసైటీని ఇంగ్లాండ్లో స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇట్ విల్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ ద వెగన్ లైఫ్ స్టైల్. వెగన్ లైఫ్ స్టైల్స్ ఇట్స్ బెనిఫిట్స్. వెగన్ సొసైటీ 1994లో ఇంగ్లాండ్లో స్టార్ట్ చేశారు. 1994లో ఇంగ్లాండ్లో స్టార్ట్ అయింది వెగన్ సొసైటీ. సో ఇట్ విల్ ప్రమోటింగ్ దర్ వెగన్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ అసోసియేటెడ్ బెనిఫిట్స్. వెగన్ లైఫ్ స్టైల్ అలవాటు చేసుకుంటే దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ గురించి చెప్పడం. వెగన్ అంటే మీనింగ్ వెజిటేరియన్స్ అని. వెజిటేరియన్ సొసైటీ వీటిలో వెగన్ సొసైటీ వాళ్ళందరూ వెజిటేరియన్సే. వెజిటేరియన్స్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏమున్నాయి, వెజిటేరియన్స్ని తినడం వల్ల వచ్చే హెల్త్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి, వాటిని ప్రమోట్ చేయడం కోసం వరల్డ్ వెగన్ డే చేస్తారు, విచ్ ఈస్ November 1st. బట్ వరల్డ్ వెజిటేరియన్ డే వేరు మళ్ళీ. వరల్డ్ వెజిటేరియన్స్ డే ఎప్పుడు అంటే October 1st వరల్డ్ వెజిటేరియన్స్ డే. రిమెంబర్, November 1st వరల్డ్ వెగన్ డే, October 1st వరల్డ్ వెజిటేరియన్స్ డే. సరే, November 2nd, November 13th ఉంది, November 19th ఉంది, November 14th. November 14th చాలా మేజర్ ఇంపార్టెంట్ డేనే. ఈ రోజున వరల్డ్ డయాబెటీస్ డే, వరల్డ్ డయాబెటిక్స్ డే ఈరోజు. ఇదే రోజున రసగుల్లా డే కూడా ఇదే రోజు. November 14 రసగుల్లా డే అనమాట. రసగుల్లా డే ఒకటి, అలాగే డయాబెటీస్ డే ఇవన్నీ November 14. November 19 ఇది ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్స్ డేస్గా, November 19th వీ కెన్ డిక్లేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇందిరాగాంధీ బర్త్డే. కాబట్టి ఈరోజు నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ డే అంటాం. నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ డే, ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ డే, ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్స్ డే చెప్పొచ్చు. వరల్డ్ టాయిలెట్స్ డే ఇదే రోజు, వరల్డ్ టాయిలెట్స్ డే. ఇదే రోజు ఇంటర్నేషనల్ మెన్స్ డే అండ్ వరల్డ్ అడల్ట్స్ డే. వరల్డ్ అడల్ట్స్ డే కాదు, సిటిజన్స్ డే అంటాం. వరల్డ్ అడల్ట్స్ డే కాదు, ఇట్ ఈస్ వరల్డ్ సిటిజన్స్ డే. వరల్డ్ సిటిజన్స్ డే, ఇంటర్నేషనల్ మెన్స్ డే, వరల్డ్ టాయిలెట్స్ డే, ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్స్ డే, నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ డే, ఇందిరాగాంధీ బర్త్డే, ఇవన్నీ 19th November అండి. ఓకే, 19th November have these many important dates. So another one is November 13th వరల్డ్ కైండ్నెస్ డే. వరల్డ్ కైండ్నెస్ డే, వరల్డ్ కైండ్నెస్ డే is November 13 only, November 13. సరే, దెన్ అనదర్ పాయింట్ ఇసి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డే పేరు నేషనల్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే. ఇప్పుడు నేషనల్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే November 7 అండి. ఇది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు క్యాన్సర్ గురించి ఒక డేంజరస్ డిసీజ్, ఇది మెడిసిన్ లేని డిసీజ్ అనమాట. క్యాన్సర్ చాలా రీసెర్చ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఈరోజు ఇండియాలో ప్రతి 6 చనిపోతుంటే వాళ్ళలో ఒకళ్ళు క్యాన్సర్ పర్సన్ అయి ఉంటున్నారు. 10 మందిలో ఒక పర్సన్కి క్యాన్సర్ ఉంటుంది ఈరోజు. కాబట్టి ఇలాంటి డేంజరస్ డిసీజ్ గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం నేషనల్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డేని స్టార్ట్ చేశారు, విచ్ ఇస్ November 7th. అలాగే మనకి వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే కూడా ఉంది. వెన్ యూ కెన్ సే ద ఇంటర్నేషనల్ క్యాన్సర్ డే ఆర్ వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే. Feb 4 అనేది వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే అవుతుంది. ఓకేనా, వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే. ఇదే రోజున ఫేస్బుక్ డే కూడా. మార్క్ జోకర్బర్గ్ ఫేస్బుక్ని స్టార్ట్ చేసింది కూడా February 4 అదే రోజున వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే కూడా. సో November 1 ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ఇట్స్ అ వ్యాగన్స్ డే. నవంబర్ దెన్ నెక్స్ట్ November 7th నేషనల్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే. November 14 గురించి మాట్లాడాను, విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. November 14th ఈస్ డయాబెటీస్ డే, అలాగే రసగుల్లా డే అని కూడా కన్సిడర్ చేశాం. ఓకే, దెన్ అనదర్ పాయింట్ సార్సి, దెన్ అనదర్ పాయింట్ ఈసి. సో November 3 we cannot, November 6th we cannot say the importance for this one. Then another one is what is a radiography? World Radiography Day ఎప్పుడు? World Radiography Day we can say which is on World Radiography Day is on 8th of November. November 8th na రేడియోగ్రఫీ డే అంటాం. ఈ రేడియోగ్రఫీ స్టార్ట్ చేసిన పర్సన్ ఒక అతను ఉన్నారు. హీజ్ అ ఫౌండర్ ఆఫ్ రేడియోగ్రఫీ. హీజ్ అ ఎక్స్ రేడియేషన్. రేడియోగ్రఫీ అంటే రేడియేషన్స్ అంటాం. సో ఎక్స్ రేడియేషన్స్ ని స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తి పేరు విలియం
ROENTGEN రాంగ్టన్. ఇతను రేడియోగ్రఫీని ఎక్స్రే రేడియేషన్స్ ని కనిపెట్టిన వ్యక్తి పేరు విలియం రాంగ్టన్. ఆయన పుట్టినరోజు ఈ రోజు. కాబట్టి ఈ రోజున నవంబర్ 8వ తారీఖున వరల్డ్ రేడియోగ్రఫీ డేగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు. దిస్ విల్ ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్. ఈ రేడియాలజీని అలాగే రేడియేషన్స్ ని ఎస్పెషల్గా చాలా డిసీజెస్ లో దీన్ని వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, సరే, దీన్ని కనిపెట్టిన వ్యక్తి పేరు విలియం రోంగ్టన్. ఇతను నవంబర్ 8వ తారీఖున ఇతని బర్త్ యానివర్సరీ. కాబట్టి ఆ రోజున ఎలా డిసైడ్ చేశారంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రేడియోగ్రఫీ డేగా చెప్పడం జరిగింది. నవంబర్ 7th క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే అని చెప్పాం. అలాగే నవంబర్ 5th సునామీ అవేర్నెస్ డే. సునామీ అవేర్నెస్ డే ఇస్ నవంబర్ 5. నవంబర్ 5 is సునామీ అవేర్నెస్ డే. నేషనల్ సర్వీస్ డే నవంబర్ 9. నేషనల్ సర్వీస్ డే విచ్ ఈస్ ఆన్ 9th of November. Then another point is we hold Science Day for Peace and Development is created on every year on. వరల్డ్ సైన్స్ డే ఫర్ పీస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రతి సంవత్సరం ఏ రోజు చేస్తారు, విచ్ ఈస్ ఆన్ 10th of November, విచ్ ఈస్ ఆన్ November 10th అండి. వరల్డ్ సైన్స్ డే ఫర్ పీస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ ఆన్ 10th of November. సో 10th November చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఫర్ ద వరల్డ్ సైన్స్ డే ఫర్ పీస్ అండ్ డెవలప్మెంట్? దట్ ఈస్ బిల్డింగ్ ట్రస్ట్ ఇన్ సైన్స్. బిల్డింగ్ ట్రస్ట్ ఇన్ సైన్స్. బిల్డింగ్ ట్రస్ట్ ఇన్ సైన్స్, దట్ ఈస్ November 10th. November 1 World Vegans Day. November 5 Tsunami Awareness Day. November 9th National Service Day. November 7 it is a National Cancer Awareness Day. National Cancer Awareness Day. So let's see what is the theme of National Cancer Awareness Day. I forgot to tell you. So what is the theme of National Cancer Awareness Day? The theme is close the care gap. Close the care gap. Close the care gap is a theme for the Cancer Awareness Day. Then another point is see. డయాబెటీస్ డే. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ఇట్ ఇస్ 14th November ఈజ్ డయాబెటీస్ డే. 14th November డయాబెటీస్ డేగా చెప్పాను. ఆ రోజు నేను రసగుల్లా డే కూడా చెప్పాను. సేమ్ డే మన చాచా నెహ్రూ గారి బర్త్డే, కాబట్టి నేషనల్ చిల్డ్రన్స్ డే కూడా అదే రోజు. సరే, డయాబెటీస్ డే యొక్క థీమ్ ఏంటో చూద్దాం. యాక్సెస్ టు డయాబెటిక్స్ కేర్. యాక్సెస్ టు డయాబెటిక్స్ కేర్ which is a theme for the diabetes day. Already I told you 10th November is World Science Day for Peace and Development. Building trust in science is a career for that one. November 8 World Radiography Day అన్నాం. November 12వ తారీఖున ఈరోజు వరల్డ్ నిమోనియా డే. నిమోనియా అనేది కూడా ఒక డిసీజ్, డయాబెటీస్ కూడా ఒక డిసీజ్. సో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నిమోనియా డేని, డయాబెటీస్ డేని ఈ డిసీజ్ గురించి అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం పెడతారనమాట. సరే, నెక్స్ట్ వన్ వరల్డ్ నేషనల్ ప్రెస్ డే ఎప్పుడు అంటున్నారు. నేషనల్ ప్రెస్ డే అనేది November 16 అండి. ఈ రోజున ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ఎండ్యూరెన్స్ కూడా. ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ ఎండ్యూరెన్స్, సహనం, టాలరెన్స్. ఎండ్యూరెన్స్ లేదా టాలరెన్స్ అంటాం. ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ టాలరెన్స్, ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ టాలరెన్స్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఎండ్యూరెన్స్. ఈ రోజు November 16. యాక్చువల్గా నేషనల్ ప్రెస్ డే ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేస్తారంటే ఇది రీసెంట్గా ఢిల్లీలో చేశారు. రీజన్ వచ్చి 1966లో 1966 ఇదే November 16వ తారీఖున PCI ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాని స్టార్ట్ చేశారు. ఇది స్టార్ట్ చేసిన ఈ రోజే కాబట్టి ఈ రోజున ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఫార్మేషన్ డే కాబట్టి దీన్ని నేషనల్ ప్రెస్ డేగా డిక్లేర్ చేశారు. November 11 ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ అ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే. దిస్ ఈస్ అ బర్త్డే ఆఫ్ అబుల్ కలాం ఆజాద్. ఆయన పుట్టినరోజు కాబట్టి దీన్ని నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డేగా అనౌన్స్ చేశారు. ఏది November 11. November 13 వరల్డ్ కైండ్నెస్ డే అన్నాను. November 14 డయాబెటీస్ డే గురించి మాట్లాడాం. November 15 ఒక ఇంపార్టెంట్ డే ఉందండి. జన్జతియా గౌరవ్ దివాస్. జన్జతియా గౌరవ్ దివాస్ అంటాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది బిర్సా ముందా అనే ఒక వ్యక్తి పుట్టినరోజు దివాస్. బిర్సా ముందా 1875లో పుట్టిన వ్యక్తి 20 సంవత్సరాల్లోనే బ్రిటిషర్స్కి ఎదురు వెళ్ళి చనిపోయాడు అనమాట. బిర్సా ముందా ఈజ్ అ జార్ఖండ్ లీడర్. జార్ఖండ్ ట్రైబల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అనమాట. ట్రైబల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్. జనజాతీయ ఆ పేరేంటి బిర్సా ముందా. ఆయన పుట్టినరోజు ఆ రోజు కాబట్టి November 15, 1875 ఆయన పుట్టారు. ఆయన బర్త్డేని జనజాతీయ దివాస్గా గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేసింది. ఇదే రోజున వరల్డ్ COPD డే. వరల్డ్ COPD అనేది ఒక డిసీజ్ అండి. COPD డే. ఇది ద పేరు క్రోనిక్ అబ్స్ట్రాక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ అంటాం.
పిడి అంటే పల్మనరీ, డి అంటే డిసీజ్, సి అంటే క్రోనిక్, ఓ అంటే అబ్స్ట్రాక్టివ్. క్రోనిక్, అబ్స్ట్రాక్టివ్, పల్మనరీ డిసీజ్, ఇది ఒక డిసీజ్. ఈ డే గురించి ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేయడం. లంగ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం, లంగ్స్కి వచ్చే ఒక ప్రాబ్లం ఇది, సిఓపిడి అనేది. నవంబర్ 14వ తారీఖున దీనికి సంబంధించిన డే అండి. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి వరల్డ్ చిల్డ్రన్స్ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్. వరల్డ్ చిల్డ్రన్స్ డే ప్రతి సంవత్సరం ఏ రోజు చేస్తారు? అరే, ఇది నవంబర్ 14 నేషనల్ చిల్డ్రన్స్ డే అండి. నవంబర్ 20వ తారీఖున వరల్డ్ చిల్డ్రన్స్ డే. నవంబర్ 20 వరల్డ్ చిల్డ్రన్స్ డే. సో వరల్డ్ చిల్డ్రన్స్ డే విచ్ ఈస్ ఆన్ ఎవ్రీ ఇయర్ 20 ఆఫ్ నవంబర్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు. థీమ్ వచ్చి ఫర్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఎవ్రీ రైట్ అని. ఫర్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఎవ్రీ రైట్. For every child, every right. That is the theme. November 20, for every child, every right. That's the theme for November 20. November 16, International Day of Tolerance. November 14, Diabetes Day. November 19, Indira Gandhi గారి పుట్టినరోజు. వరల్డ్ టాయిలెట్స్ డే, నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ డే అండ్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ డే, భారతీయ మహిళా బ్యాంక్ ఫార్మేషన్ డే, అవన్నీ ఆ రోజే. నవంబర్ 21 వరల్డ్ టెలివిజన్ డే అండి. వరల్డ్ టెలివిజన్ డే ఏ రోజు అంటే నవంబర్ 21 వరల్డ్ టెలివిజన్ డే అనమాట. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చూడండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ అదే, వరల్డ్ టెలివిజన్ డే ఎప్పుడు అన్నారు? ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, దిస్ ఇస్ 21st ఆఫ్ నవంబర్ ఈజ్ అ టెలివిజన్ డే. నవంబర్ 17th ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ డే అంటారు. ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ డే. వరల్డ్ స్టూడెంట్స్ డే మళ్ళీ వేరు. ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ డే నవంబర్ 17. వరల్డ్ స్టూడెంట్స్ డే ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి బర్త్డే, అది అక్టోబర్ 15వ తారీఖున వరల్డ్ స్టూడెంట్స్ డే. సరే, ఇక్కడ ఇవన్నీ ఓకే. ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్. నవంబర్ 18 ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? నవంబర్ 18 వచ్చి వరల్డ్ అడల్ట్స్ డే అంటాం. అడల్ట్, వరల్డ్ అడల్ట్స్ డే విచ్ ఈస్ ఆన్ 18th ఆఫ్ నవంబర్ ఈజ్ వరల్డ్ అడల్ట్స్ డే. 19th నవంబర్ ఈజ్ వరల్డ్ సిటిజన్స్ డే. 19th నవంబర్కి చాలా ఉన్నాయి. 19th నవంబర్కి ఒకటి ఇందిరాగాంధీ పుట్టినరోజు కాబట్టి ఆ రోజు నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ డే, అదే రోజు వరల్డ్ సిటిజన్స్ డే, అదే రోజు ఇంటర్నేషనల్ మెన్స్ డే, సేమ్ డే వరల్డ్ టాయిలెట్స్ డే కూడా అదే రోజు. రీసెంట్గా మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మొన్న రీసెంట్గా ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ డే అని కూడా అనౌన్స్ చేశారు అదే 19th నవంబర్న. సో 17th వరల్డ్ స్టూడెంట్స్ డే, వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ డే. 18th వచ్చి వరల్డ్ అడల్ట్స్ డే. 19th వచ్చేటప్పటికి వరల్డ్ సిటిజన్స్ డే అనమాట. ఓకే, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రీసెంట్గా టైలర్ క్రిస్టోఫర్ అనే వ్యక్తి చనిపోయాడు. ఎవరైతను? క్రిస్టోఫర్. హీజ్ అమెరికన్ యాక్టర్. సో నాట్ మోర్ దెన్ దట్ వన్. అమెరికన్ యాక్టర్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ పాస్డ్ అవే. ఎప్పుడో 1996 నుంచి 2016 వరకు చాలా మూవీస్లో యాక్ట్ చేశాడు. డేస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అనే ఒక మూవీలో కూడా యాక్ట్ చేసిన వ్యక్తి తను. డేస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్. సరే, ఈ రీసెంట్గా చనిపోయారు అమెరికన్ యాక్టర్, అంతే. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ వన్ మోర్ పర్సన్. ఇంకొక వ్యక్తి చనిపోయారు, థామస్ కెనిత్ మటింగ్లీ. థామస్ కెనింగ్ మటింగ్లీ టూ హ్యాస్ పాస్డ్ అవే. ఇతను ఎవరు? థామస్ కెనింగ్ మటింగ్లీ అనే వ్యక్తి రీసెంట్గా చనిపోయాడు. ఇతను ఎవరండి అంటే, దిస్ పర్సన్ ఈజ్ మెకింగ్లీ. హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆస్ట్రోనాట్ అండి. యాక్చువల్గా ఇతను స్పేస్లోకి వెళ్ళాడు. అపోలో 13 స్పేస్ క్రాఫ్ట్లో, అపోలో 13 అనే స్పేస్ క్రాఫ్ట్లో స్పేస్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి నేల మీదకి కూడా వచ్చారండి. చాలా క్రిటికల్ రోల్ ప్లే చేసిన వ్యక్తి ఇతను. 1974లో ఇతను వీళ్ళందరూ స్పేస్లోకి వెళ్ళారు, అపోలో స్పేస్ క్రాఫ్ట్ 3 నుంచి బేస్ చేసుకొని. సో దీస్ పీపుల్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ, ఇతను ఒక ఆస్ట్రోనాట్, యుఎస్ ఆస్ట్రోనాట్ హ్యాస్ పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ ఓన్లీ. ఇతను ఒక ఆస్ట్రోనాట్ అనమాట. ఓకే, సమ్ వాట్ ఇంపార్టెంట్. సో మన డెత్ న్యూస్లో ఇంకొకటి ఎన్ శంకరయ్య అనే వ్యక్తి చనిపోయారు. ఇతను ఎవరు? శంకరయ్య బేసికలీ ఇతను ఒక మార్క్సిస్ట్ లీడర్ అలాగే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్. మార్క్సిస్ట్ లీడర్ అలాగే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అంట. ఈయన చనిపోయారండి, చెన్నైలో చనిపోయాడు. ఇతను ఫస్ట్ రిసిప్టెంట్ ఆఫ్ ద తగైసల్ తమిజార్ అనే ఒక తగైసల్ తమిజార్. It is one of the person is first Tamilian, first person received this type of award. This award is given by the DMK government. That is, Stalin has provided this award only. And recently passed away. He was 2021లో వచ్చింది ఈ అవార్డు ఇతనికి. చనిపోయాడు రీసెంట్గా. సరే, నెక్స్ట్ వన్. పి వల్సల అనే వ్యక్తి చనిపోయారు. తనెవరు? హూ ఇస్ షీ? షీ ఈజ్ అ నావెలిస్ట్ అండ్ అలాగే యాక్టివిస్ట్, బోత్ ఏ అండ్ బి. సో ఆన్సర్ నావెలిస్ట్ అలాగే ఒక యాక్టివిస్ట్. మలయాళం రైటర్, ఫ్రమ్ కేరళ, మలయాళం రైటర్, సోషల్ వర్కర్, టీచర్, నావెలిస్ట్. హ్యాన్ పాస్డ్ అవే ఇన్ కోచికోడెలో రీసెంట్గా తను చనిపోయారు. అండ్ ఈవిడికి చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి. కేరళ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చింది. తర్వాత అలాగే తను సాహిత్య అకాడమీకి ప్రెసిడెంట్గా, వైస్ ప్రెసిడెంట్గా యాక్ట్ చేశారు. తర్వాత సాహిత్య సమితికి లాస్ట్ 17 years నుంచి ప్రెసిడెంట్గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు.
బట్ రీసెంట్గా చనిపోయారు, నావెలిస్ట్ అండ్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్. సరే, నెక్స్ట్ వన్ ఈవిడ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఫాతిమా బీవీ పాస్డ్ అవే. షీఈ్ అ ఫస్ట్ ఫీమేల్ జడ్జ్. 1989 నుంచి 1992 వరకు మన సుప్రీంకోర్టులో జడ్జిగా యాక్ట్ చేశారు. మొట్టమొదటి ఫీమేల్ జడ్జ్ అండి సుప్రీంకోర్టుకి, ఫాతిమా బీవీ ఫ్రమ్ కేరళ స్టేట్. షీ పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ. తను తమిళనాడుకి గవర్నర్గా యాక్ట్ చేశారు. అలాగే నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్కి మెంబర్గా, తమిళనాడు స్టేట్కి 1992లో అదే కేరళ సుప్రీంకోర్టుకి జడ్జిగా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత తమిళనాడుకి గవర్నర్గా అపాయింట్ చేశారు అతన్ని. నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్కి మెంబర్గా కూడా ఉన్నారు. అండ్ షీఈస్ పాస్డ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ క్వశ్చన్. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫాతిమా బీవీ గురించి. బికాస్ నెక్స్ట్ హూ ఈజ్ ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్, ఇక్కడ నుంచి కొన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి. హూ ఈజ్ ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ ఇండియాస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ డెమోక్రసీ, ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎ నేషన్ త్రూ ఇట్స్ ఎలక్షన్. ఈ బుక్ని రాసిన వ్యక్తి పేరు ఎస్వై ఖురేషి. ఇతను మన ఇండియాకి 17th చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్. ఇతను ఈ బుక్ని పాలిటిక్స్ గురించి, ఎలక్షన్స్ గురించి, ఎలక్షన్ సిస్టమ్ గురించి, ఇండియాస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ద డెమోక్రసీ, ద లైఫ్ ఆఫ్ నేషన్ త్రూ ఇట్స్ ఎలక్షన్. సో ఎలక్షన్స్ విల్ డిసైడ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్స్. మన యొక్క లైఫ్ని మన ఎలక్షన్సే డిసైడ్ చేస్తాయి. సో మన ఓటుని ప్రాపర్గా వేయాలి. కాబట్టి వీళ్ళు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇండియాస్ ఎక్స్పెరిమెంట్, దిస్ బుక్ ఈస్ కంప్లీట్లీ త్రూ అవుట్ ద ఎలక్షన్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ కరెంట్లీ. ఇతను చాలా యొక్క మూమెంట్స్ క్రియేట్ చేశాడు ఇతను. సో హీజ్ అ ఓటర్ ఎడ్యుకేషన్ క్రియేట్ చేసిన వ్యక్తి ఇతను. 17th ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా. హీ మేకే సమ్ ఎలక్ట్రల్ రీఫార్మ్ తీసుకొచ్చాడు ఇతను. హీస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఓటర్ ఎడ్యుకేషన్ డివిజన్స్, ఎక్స్పెండిచర్ మానిటరింగ్ డివిజన్స్, ఇలా చాలా వరకు స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తి ఇతను. రీసెంట్గా ఈ బుక్ రాశారు, ద ఇండియాస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ డెమోక్రసీ, ద లైఫ్ ఆఫ్ నేషన్ త్రూ ఇట్స్ ఎలక్షన్ అని. సో ఎస్వై ఖురేషి ఈజ్ అ 17th ఎలక్షన్ కమిషనర్, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్. ఇప్పుడు ఉన్న వ్యక్తి 25th ఎలక్షన్ కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ ఈజ్ కరెంట్లీ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్. శశి థరూర్ ఈజ్ అ పొలిటికల్ పార్టీ పర్సన్. శశి థరూర్ ఈజ్ అ వెరీ ఫేమస్ పొలిటీషియన్ అండ్ దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ గివెన్ ఏ వన్ బుక్. ఇతను రీసెంట్గా ఒక బుక్ రాశారు 2023లో. ద బుక్ ఈజ్ అబౌట్ బిఆర్ అంబేద్కర్. సో ఆ బుక్ పేరు బిఆర్ అంబేద్కర్, ద మ్యాన్ హూ గివ్ ద హోప్, The man who gave hope. బిఆర్ అంబేద్కర్, ద మ్యాన్ హూ గేవ్ హోప్. ఈ పుస్తకాన్ని శశి థరూర్ రాశారు. వివేక్ అగ్నిహోత్రి రీసెంట్ గా రిలీజ్ చేసిన బుక్ పేరేంటో తెలుసా? వివేక్ అగ్నిహోత్రి రీసెంట్లీ రిటన్ ద బుక్ ఆఫ్ లైఫ్, మై డాన్స్ విత్ బుక్ ఆఫ్ లైఫ్, మై డాన్స్ విత్ బుద్ధ, మై డాన్స్ విత్ బుద్ధ ఫర్ సక్సెస్. మై డాన్స్ విత్ బుద్ధ ఫర్ సక్సెస్. ఈ బుక్ని వివేక్ అగ్నిహోత్రి రాశారండి. తర్వాత అరుంధతి రాయ్ ఈజ్ ఆల్సో ఆథర్ ఓన్లీ. రాధికా ఐనేగర్, వీళ్ళు కూడా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్సే. బట్ ఇక్కడ శశి థరూర్ రాసిన బుక్, వివేక్ అగ్నిహోత్రి రాసిన పుస్తకాలు ఇవి. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక బుక్. హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ రిలీజ్ ద బుక్ టైటిల్ స్నేక్స్ ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. స్నేక్స్ ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అనే పుస్తకాన్ని ఎవరు రిలీజ్ చేశారు? ఆధార్ వేరు, బుక్ని రిలీజ్ చేసింది వేరు. రిలీజ్ చేసింది సుఖ్వీందర్ సింగ్ సుఖు. ఇతను హిమాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క సీఎం అనమాట. ఈ బుక్ని ఆధార్ ఎవరంటే ఓమేష్ కుమారి భారతి అనే వ్యక్తి ఈ బుక్ని రాశారు. అలాగే డిడి బెస్ట్, వీళ్ళిద్దరు అనమాట. డిడి బెస్ట్, ఓమేష్ కుమార్ భారతి, వీళ్ళిద్దరు ఈ బుక్ రాసిన ఆథర్స్. దే ఆర్ ద ఆథర్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బుక్ ఓన్లీ. And this book is focusing about the health and family welfare. So the book is focusing about the snakes of Himachal Pradesh. Snakes of Himachal Pradesh అంటే ఈ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో చాలా మంది కొంతమంది రీసెర్చ్లు ఉన్నారండి, ఒక ఇద్దరు. ఎస్పెషల్లీ అనితా మల్హోత్రా, అలాగే మాలిక్యులర్ బయాలజిస్ట్ అనితా మల్హోత్రా, ఒక మాలిక్యులర్ బయాలజిస్ట్. అలాగే ఓకే, హూ ఈస్ దట్ పర్సన్? అనితా మల్హోత్రా. దిస్ పర్సన్ has did some research. Actually he is a molecular biologist. తను హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్లో చాలా రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటుంది బయాలజికల్ ఈ ఆస్పెక్ట్స్ మీద. అలాగే తను తీసిన చాలా ఫొటోస్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్నేక్స్ మీద ఫొటోస్ తీయడం జరిగింది. ఆ స్నేక్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఓమేష్ కుమార్ భారతి, డిడి బిస్ట్ వీళ్ళందరూ కూడా ఒక బుక్ రాశారు. దాన్ని రీసెంట్గా సుఖ్వీందర్ సింగ్ సుఖు, సీఎం ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ హాస్ రిలీజ్ అండి. తను ఈ పుస్తకాన్ని రిలీజ్ చేశారు. సో దట్స్ అ పాయింట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. హూ ఈజ్ ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ బిల్డింగ్ పార్ట్నర్షిప్ ఇండియా అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్స్ ఆన్ మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ? సో రీసెంట్గా బిల్డింగ్ పార్ట్నర్షిప్ ఇండియా అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీస్ మీద, మెరైన్ సెక్యూరిటీస్ మీద అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారండి. అగ్రిమెంట్ చేస్తూ దాని గురించి ఇండియన్ మెరైన్ కోఆపరేషన్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీస్.
సో మన దేశానికి వేరే దేశాలకి మెరైన్ సెక్యూరిటీస్ మీద ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి అని ఉద్దేశిస్తూ ఒక పుస్తకం రీసెంట్గా రాశారు. ఆ బుక్ని రిలీజ్ చేసింది ఎవరు? ద బుక్ని హూ ఇస్ ఆథర్ ఎవరు ఈ బుక్కి? హిమాద్రి దాస్ ఈజ్ ఆథర్. హిమాద్రి దాస్ ఈజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బుక్ ఓన్లీ. హిమాద్రి దాస్ అనే వ్యక్తి పుస్తకాన్ని రాసిన వ్యక్తి. దిస్ పర్సన్ ఈజ్ అ కెప్టెన్ హిమాద్రి దాస్. యాక్చువల్గా ఇతను ఒక నావీలో యాక్ట్ చేసిన ఒక వన్ ఆఫ్ ద క్యాప్టెన్ అనమాట, నావెల్ క్యాప్టెన్ ఇతను రాశాడు ఈ బుక్ని. అలాగే సల్మాన్ రుషుండే రీసెంట్గా విక్టరీ సిటీ, మిడ్ నైట్ చిల్డ్రన్స్, విక్టరీ సిటీ, మిడ్ నైట్ చిల్డ్రన్స్ అనే పుస్తకాలు రాశారు. శశి థరూర్, ద బిఆర్ అంబేద్కర్, ద మ్యాన్ హూ గివ్ ద హోప్ టు ఇండియన్ డిసాపరా. అలాగే వివేక్ అగ్నిహోత్రి రీసెంట్గా ద బుక్ ఆఫ్ లైఫ్ మై డాన్స్ విత్ బుద్ధ ఫర్ సక్సెస్ అనే బుక్ రాశారు. రఘురామ్జీ రాజన్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, రీసెంట్గా రఘురామ్జీ రాజన్ ఒక పుస్తకాన్ని రిలీజ్ చేశారు, బ్రేకింగ్ ద మౌల్డ్ అని. బ్రేకింగ్ ద మౌల్డ్. రోహిత్ లంబాను MOULD, రోహిత్ లంబా అండ్ రఘురామ్జీ రాజన్. రోహిత్ లంబా రఘురామ్జీ రాజన్ రీసెంట్గా బ్రేకింగ్ ద మౌల్డ్ అనే ఒక బుక్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది, రఘురామ్జీ రాజన్ అండ్ రోహిత్ లంబా. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హూ లాంచ్డ్ ద బుక్ దో ఫలకోంకే చావన్ మే? దో ఫలకో అంటే దాని మన కంటి రెప్పలన్నమాట, మన కంటి రెప్పల మధ్యలో, సో కంటి పాప. సో దో ఫలకోంకి చాహోన్ మే ఈ పుస్తకాన్ని ఎవరు రాశారు? ఈ బుక్ని రాసిందైతే హిమా జోషి. హేమా జోషి ఈజ్ ఆథర్ అండ్ ప్రసూన్ జోషి ఈజ్ రిలీజ్డ్. ప్రసూన్ జోషి ఈ బుక్ని లాంచ్ చేశారు. ప్రసూన్ జోషి ఎవరు? ఇతను ఫేమస్ పోయెట్ ప్రసూన్ జోషి, లిరిస్ట్, సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ చీఫ్ అనమాట. అతను ప్రసూన్ జోషి బుక్ని రిలీజ్ చేశారు. బట్ బుక్ని రాసింది మాత్రం ఒక టాప్ నోటెడ్ అకాడమిషియన్ హిమా జోషి ఈజ్ ఆథర్ ఆఫ్ దిస్ బుక్. హిమా జోషి యొక్క లైఫ్ గురించి, తన ఆటోబయోగ్రఫీ, తన లైఫ్ గురించి, తను 2 సిటీస్లో ఉంది, అల్మోర్ అనే ఒక సిటీ, అలాగే ప్రయాగ్రాజ్. ఈ 2 సిటీస్ యొక్క తన టువర్డ్స్ ద లవ్ ఆఫ్ ద టోటల్ సిటీస్, హర్ జర్నీ, హర్ కెరియర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రోట్ ఇన్ దిస్ బుక్. హిమా జోషి ఈజ్ ఆథర్, ప్రసూన్ జోషి ఈజ్ అ పర్సన్ రిలీజ్డ్ దిస్ బుక్. ప్రసూన్ జోషి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్కి చీఫ్గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇతను ఒక లిరిస్ట్, ఇతను ఒక పోయెట్ కూడా, ప్రసూన్ జోషి, అండ్ హీఈస్ రిలీజ్డ్ దిస్ బుక్. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఇంకొక బుక్ అనమాట, థ్రెడ్ బై థ్రెడ్ అనే పుస్తకాన్ని ఎవరు రాశారు? థ్రెడ్ బై థ్రెడ్ ఈ బుక్ని రిలీజ్ చేసింది అయితే కపిల్ దేవ్. ఈ బుక్ని రిలీజ్ చేసింది ఎవరు? కపిల్ దేవ్. ఆథర్ పేరేంటంటే సత్య శరణ్. ఆథర్ పేరేంటి? ఆథర్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ దట్ ఈస్ సత్య శరణ్ ఈజ్ ఆథర్ ఆఫ్ దిస్ బుక్. సత్య శరణ్ అనే వ్యక్తి ఈ బుక్ని రాశారండి. సరే, ఈ బుక్ దేని గురించో తెలుసా? వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ శంభూభాయ్ ఖలీస్వాల్ అనే ఒక వ్యక్తి గురించి, ద లైఫ్ ఆఫ్ శంభూభాయ్ ఖలీస్వాల్. శంభూభాయ్ ఖలీస్వాల్, దిస్ ఈస్ ద లైఫ్ ఆఫ్ శంభూభాయ్ ఖలీస్వాల్. ఇది పర్సన్ యొక్క లైఫ్ గురించి రాశారు. శంభూభాయ్ ఖలీస్వాల్ ఎవరండి? ఇతను దిస్ పర్సన్ హాస్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ద పాలిస్టర్ బ్రాండ్స్ ఇన్ ఇండియా. పాలిస్టర్కి సంబంధించి పాలిస్టర్ బ్రాండ్స్ ఇండియాలో ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన వ్యక్తి. పాలిస్టర్ క్లాస్ ఇండియాలో తీసుకొచ్చింది ఇతనే. కామన్ మ్యాన్కి కూడా, చాలా మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్స్కి, చాలా పూర్ పీపుల్కి ఒక లైఫ్ స్టైల్కి పాలిస్టర్ క్లాత్స్ని యూజ్ చేసి చాలా మంది ఒక లైఫ్ స్టైల్ని మార్చేసిన వ్యక్తి ఇతను, శంభూభాయ్ ఖలీస్వాల్ అనే వ్యక్తి. ఇతను 1970s 1980sలో కానీ ఆల్మోస్ట్ ఇతను బ్రాండ్లు బాగా పాపులర్ అయ్యాయి. ఇప్పటికీ కూడా పాలిస్టర్ క్లాత్ చాలా చోట్ల చాలా మంది వాడుతూ ఉంటారు. ఆ సృష్టికర్త, ఆ డిజైనర్స్ దాన్ని లాంచ్ చేసిందే ఈ శంభూభాయ్ ఖలీస్వాల్. ఇతను గురించి రాశారు ఈ బుక్ని. ఈ శంభూభాయ్ ఖలీస్వాల్ పాలిస్టర్ బ్రాండ్స్కి ఇంతకుముందు అంబాసిడర్స్గా కపిల్ దేవ్ ఉండేవారు. కాబట్టి ఆయన ఈ బుక్ని రిలీజ్ చేశారు. ఆ బుక్ పేరు కూడా పాలిస్టర్ అంటే దానికి సంబంధించింది కాబట్టి పేరు కూడా థ్రెడ్ బై థ్రెడ్ అని పేరు పెట్టారు. ఆథర్ అయితే సత్య శరణ్ అనే వ్యక్తి. రిలీజ్ చేసింది కపిల్ దేవ్. ఎవరి గురించి? శంభూభాయ్ ఖలీస్వాల్ యొక్క లైఫ్ స్టోరీ గురించి రాసిన పుస్తకం ఇది. సో ద లాస్ట్ బట్ వన్ క్వశ్చన్, హూ ఈజ్ ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మోడ్రోచ్ ఎంపైర్? ఈ మోడ్రోచ్ ఎంపైర్ అనే వ్యక్తి ఒక యుఎస్కే సంబంధించిన ఎంపైర్స్ అనమాట. వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ రూలింగ్ అనేది ఎలా కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఎలా క్లోజ్ అయింది, దాని గురించి రాసిన పుస్తకం. ఈ బుక్ని మైఖేల్ వోల్ఫ్ అనే వ్యక్తి రాశారు. మైఖేల్ వోల్ఫ్ ఈజ్ ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్. రీసెంట్గా సుధామూర్తి ఒక బుక్ రాశారండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. రీసెంట్లీ సుధామూర్తి, షీఈ్ ద వైఫ్ ఆఫ్ నారాయణమూర్తి. షీ రోట్ ఏ బుక్ కమ్ ఆన్ ఎట్ అన్నోన్. కమ్ ఆన్ ఎట్ అన్నోన్ అనే బుక్ని సుధామూర్తి రీసెంట్గా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే,
వివేక్ అగ్నిహోత్రి గురించి ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ బుక్ ఆఫ్ లైఫ్ మై డాన్స్ విత్ బుద్ధ ఫర్ సక్సెస్ అనే బుక్ని వివేక్ అగ్నిహోత్రి, కాశ్మీరీ ఫైల్స్ అనే మూవీ తీసిన డైరెక్టర్ ఇతను వివేక్ అగ్నిహోత్రి. లాస్ట్ క్వశ్చన్, హూ ఈజ్ ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ ప్రణబ్ మై ఫాదర్ ఏ డాక్టర్ రిమెంబర్స్. ప్రణబ్ మై ఫాదర్ ఏ డాక్టర్ రిమెంబర్స్, తన ఫాదర్ గురించి తను రాసిన పుస్తకం ఇది. తను ఎవరండి అంటే యాక్చువల్గా షీఈ్ అ డాటర్ ఆఫ్ ప్రణబ్ ముఖర్జీ, ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. మన దేశానికి ప్రెసిడెంట్గా వర్క్ చేసిన వ్యక్తి కదా ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు, ఫ్రమ్ వెస్ట్ బెంగాల్. వాళ్ళ దిస్ బుక్ ఈజ్ అబౌట్ ద డాటర్ అండ్ ఫాదర్ అండ్ డాటర్ రిలేషన్షిప్, ఫాదర్ డాటర్ రిలేషన్షిప్ మీద తన కూతురు వాళ్ళ నాన్నని ఉద్దేశిస్తూ ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారి గురించి రాసిన పుస్తకం ఇది. ఈ బుక్ని ఎవరు రాశారు? ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఆథర్ ద బుక్ ఈస్ టైటిల్డ్ దిస్ ఇస్ అ ప్రణబ్ మై ఫాదర్ ఏ డాటర్ రిమెంబర్స్. ఈ బుక్ని షర్మిష్ఠా ముఖర్జీ రిలీజ్, ఇంపార్టెంట్ బుక్. Sharmistha Mukherjee has released this book only. Okay, this is for November month part 1 current affairs. So next class we can discuss the November month part 2 current affairs. Okay, thank you very much.